হ্যাঁ, কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি যদি একটু স্ট্রিমটা চেক করতেন। এখানে কোনো ব্যক্তির হৃদয় সৎ নয়, সরি, মানে সৎ, সহৃদয় মানে কি সৎ, মানে সৎ হৃদয়ওয়ালা ব্যক্তি আচ্ছা নাকি? থাক, তুই বাদ দে, তুই মানে স্ট্রিমটা চেক কর আগে। না, তারা সহৃদয়বান ব্যক্তি মানে কি? মানে হৃদয় সৎ নাকি ভালো হৃদয় হৃদয় সুন্দর, কোনটা? সম্পন্ন ব্যক্তি। যার হৃদয় ভালো সে তো সৎ, মানে তুই কি দেখবি? সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণ এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত থাক, whatever, আমি সে দেখি, ভালো থাক, মানুষ। তুই বাদ দে। না, আমার তো ক্ষমা করে দে দিতেছে না, আমারে। আমি দেখতেছি। হ্যালো। হ্যাঁ শাহরিয়ার, স্ট্রিমটা সব চেক করো ওকে। তো। নাফিক আছে কিন্তু হারাই গেছে। হুম। হুম, তো চুপ থাকলেই নাকি হারাই গেছে। হ্যাঁ, চলে। কথা শোনা যায়? সব ওকে। ওকে, ঠিক আছে দেন, কন্টিনিউ। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, কথা শোনা যায় কিনা একটু চেক করে দেখি। যায়? চলে। কথা শোনা যায়? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সেই। ওকে, তাহলে চালু দিলাম। টেস্ট অফ হাইপোথিসিস শুরু করছি। আল্লাহর নাম। Sir, it's Jihad Rahmatullah. Jiyat Rahmatullah. No Okay. problem, sir. You can call me Rahmatullah, and it's totally fine. Jiyat Rahmatullah, no problem. Say you have a laptop, Okay, sir. but this is not fulfilling your requirements. Say sometimes within the exam it will hang, it is hanging. So what should you do? I'll have a alternative laptop. Okay. As you said, you have to take an alternative laptop সবাই if you খুব can afford. মনোযোগ দিয়ে শুনো প্লিজ। Yes, sir. But you haven't enough money for this. Like in this COVID situation, this is so tough time going, right? Okay. You may repair it, or you can borrow a laptop from your friend who has no class in this time. I can do that. So you have some opportunity, some sort of options. But usually, this is a human culture, human attitude. To many people, including me, actually love their tools. I love my mobile. I love my laptop. So usually, we are not intend to change them unless otherwise new feature can be added, right? Yes, sir. So usually, you should, you not should actually. It is the mental attitude that you will not intend to change your laptop. But due to the difficulties of present time, you have to change the laptop, right? তুমি Yes, চাচ্ছ sir. না কিন্তু করতে হচ্ছে। Yes, sir. Okay, then you will take the laptop, a new laptop. Say there may be two options. Say with very good configuration, then money doesn't matter. And this may be one option. Another option may be uh, you have Moderate a laptop with budget money. right. You have a little amount of money, not little, average amount of Average. money. Hmm. So you have to take a laptop within your budget. Then money is the matter. Quality is not very. Quality can be compromised, but money is fixed. So there are two types of requirements. Quality is fixed. Money doesn't matter. Another, quality may vary, but money is fixed, right? Yes, sir. So there are There's two two options. problems. There are two problems. There are two restrictions. We can say two কিছু বলছে? restrictions. Okay. Now কি হয়েছে? না, আমার একটু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে, বুঝছো, কি জানি কইতাছে স্যারে, চিন্তায় পড়ে গেছে মেয়েটি। ও আচ্ছা আচ্ছা, শোন, মনোযোগ দিয়ে শোন। আচ্ছা you আচ্ছা are মামা, একটু আচ্ছা ঠিক আছে, থাক থাক দে, প্লে দে প্লে দে হ্যাঁ, প্লে দে বল প্লে বল দে। বল না মানে কইতাম বলে একটু মানে থাক, মানে দে প্লে দে, সামনে বল গেলে পরে বল। দেখি পরে, মানে এটাই আর কি, মানে কি কইলো স্যারে, কিছু বুঝি আচ্ছা কিছু বুঝি আচ্ছা, না, কথা তো পুরো বুঝিও সমস্যা নাই। নেই, না বুঝলে আমি তো আমরা বলতেছি যে এটা কি না বলছে, বুঝলে বলছে তো যে মাঝে মধ্যে তোর কোয়ালিটি ম্যাটার করে, মানি ম্যাটার করে না, মাঝে মধ্যে মানি ম্যাটার করে, কোয়ালিটি ম্যাটার করে না, এটাই কইছে। হুম, এটাই ল্যাপটপ এটাই মেইন কিনতে কথা। চাইছিলাম। মেইন। আচ্ছা এটা ও আপাতত মেইন কথা। তারপরে ও আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে, আপু, আচ্ছা। অলরাইট, লেটস কন্টিনিউ। searching for a new laptop, then definitely you will consult this with your friends and they will suggest you something.
Hmm. I didn't understand you, sir. You may ask Shadabudjaman, Shadab, my laptop is slow enough. I cannot give the feedback fast to the teacher. What I can do? Then Shadab may say, oh, I can recommend ask for suggestion from Right. a computer or technical guy. Okay. Right. Then Okay. he may say, oh, in the last semester I found the same and I have bought a new laptop. Do you want to see my one? Then you will ask him, yes, I want. Okay. Shadab, are you ready to take him in home? কি কয় স্যার? কি জানি কয় রে স্যারে কি করলো লাস্ট সেমিস্টারে স্যার এটা তো- ভায়োলেন্স ব্লাড এন্ড ওরে ও ভাই তোরা একটু কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তুমি আমি ইচ্ছা করে বলছি, শুনাইতেছ। ঠিক আছে, একটু কষ্ট করে মনোযোগ দিলাম ভাই ওইডি ফাইজলামি করে শুনাইতেছে ভাই, আমি শিওর। না ফাইজলামি করতেছি না, হাইপোথিসিস বোঝার জন্য এটা শুনতে হবে এটা এগুলা, কি করে? এটা থিওরিটিক্যাল। আচ্ছা দেখি আচ্ছা আপাতত একটু এখন শুনো, আচ্ছা এখন পর্যন্ত ভরসা রাখছি আমি থাক বল দে প্লে দে আচ্ছা এইখান থেকে এই যে দেখ পুরাটা শোনানো কথা শোনাইতেছে, কথা শোনাইছে, পুরো স্ট্রিম কথা শোনাইবো, আচ্ছা মানে এটা কথা তাহলে শুনতে মামা হবে। এই কথাটা তাহলে একটু আমার শোন। তুই শোনাই দে আমি তো আমার তো শুনতে হবে, আমি তো নিজেও শুনি নাই, আমি শুনছি একের থেকে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে দে আচ্ছা আমি মোটামুটি জানি, আর মোটামুটি দিয়ে হইব কিনা আমি জানি না, আচ্ছা আমি আমার দে বুঝতেছি তাহলে না। প্লে দে তাইলে শুনি তাইলে তাইলে এক কাজ করি, ম্যাথে যাই নাকি, ম্যাথে যাই, তারপর যদি দেখোস বুঝোস না এটাই তখন। আমি সেটাই বলি। আচ্ছা ল তাহলে আচ্ছা এটাই করি তাহলে না বুঝলে না লাগবো নাহলে জিপিটি মেরা দে টেস্ট হাইপোথিসিস এর একটা কাহিনী শোনাইতে বল একটা হ্যাঁ, কাহিনী কই দিব আরে ওইটারে বাংলা ও করে পড়বো এত তাড়াতাড়ি ইজি। করে শেষ হুম, খুব ভালো কথা কইলি আমারে। ও সিটি নিছে। Maybe. হ্যাঁ, আমার শাহরিয়ারের ভয়েস কি ও না আমার নেট স্লো সেই হ্যাঁ, এই যে টেস্ট অফ হাইপোথিসিস। এই যে আমার ওয়াইফাই লাল হয়ে ম্যাথ গেছে ম্যাথ। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা এই ম্যাথ, আচ্ছা আগে দেখে নি আমাদের পিডিএফ এর সাথে মিল আছে ও, কিনা। খুব Wait, বেশি ক্লাস তো আমাদের নাই। পিডিএফ এখানে এ 20 মিনিট আছে আর ওইখানে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ 20 ওখানে আরো আরো আধা ঘন্টা আছে, খুব বেশি ক্লাস নাই। দাঁড়াও, আমাদের ফার্স্ট ম্যাথটা হচ্ছে ডিসিশন রুল। এটাই তো মনে হয় দেখলাম। ও হ্যাঁ, এটাই। আচ্ছা, আচ্ছা। সিফা তুই কি শাহরিয়ারের ভয়েস না, এটা না, এতক্ষণ এটা না, হালকা এটা না, হালকা এটা না। পাতলা একটু আটকে আটকে শুনছিল না, এটা। না, ঠিক আছে, আমি ঠিক শুনতেছি। হ্যাঁ এমনি তো স্যার কি এলএমএস একটু প্রবলেম আছে আর কি, প্রবলেম হয়। কি আরে কই যাস, কই গেল? কইয়াও যায় না। এই পরে আরে আয়া ভাই, ধরো হ্যালো নাফি দৌড়। আচ্ছা মাদার। ভাই, আচ্ছা প্লে দাও স্যার। আবি কথা ঠিক হইছে, ওইটা দেখি আর দেখি আমি পরে ওরে বুঝাই দিতেছি স্যারের কথা। তুমি দাও প্লে দাও। ভাই কিন্তু স্যার কিন্তু একদম শুরু করছে এখানে, হ্যাঁ ও কোনো হো, কথা দাও কয় নাই। দাও দাও। I think there is some bug. জি স্যার। Not had a 3. But let's show করছে। দেখতে হবে আর কি। Anyway, I'm going to start the class. Since as you have already given an exam, so I'll only do 2 maths today. Not want to give you much pressure. Other people only 31. স্যার হ্যালো Walaikum assalam. হ্যালো Sajidul স্যার Sheikh. স্যার আমার আজকে ভ্যাকসিনের ডেট আছে স্যার আমি কি লিখ দিতে পারি Right. In the last class, we have said, in case of test of hypothesis, there are 3 types of problems. How many types? 3 টাইপস। How many types? 3 types of মামা আমার Yes, you can see there are 3 types of আচ্ছা, ঠিক আছে, শুরু hypothesis. করো। আচ্ছা আচ্ছা শুরু করো, আচ্ছা আমি এই থেকে শুরু তিনটা করো। এই তিনটা টাইপের প্রবলেমটা একটু দেখে আসি, লাস্ট ক্লাসটা একটু দেখাইছিল, মানে এইটুকু না দেখলে মনে হয় না বুঝবো। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে একটু ওকে দেখে আসি। লেকচার 18তে আছে, 17তে লাস্টের দিকেই বলছে, গল্প টল্প বাদ Right. দিলাম। Then he may say, আর 2x দিতে পারো, গল্পটা 2x দিয়ে যাও। 2x দিলে কিচ্ছু বুঝবো না, পেঁচাইবো তারাও। এই যে বুঝাইছে এখান থেকে। ইয়েস স্যার।
Can you give me an example of the reason of rejection or reason of acceptance? After 10 years, rejected a true null hypothesis. This is called a first time error. This is called what? এই যে পরীক্ষায় তোমার বলবো যে ফার্স্ট টাইম এরর, সেকেন্ড টাইম এরর, টাইপ এরর এগুলো বের করতে হবে, তো এই জন্য কিছু লাগবে হালকা পাতলা জিনিস। পুরোটা করতে চাইতেছো তাহলে করো। আচ্ছা করতে যদি মনে হয় চাইতেছি না, দরকার করতে হবে। একটু দরকার। এই যে এখান থেকে পড়ি না You already have said. Alternate hypothesis ভাই is আমার মনে হয় positive data. আমার ওয়াইফাইটা মনে হয় ঝামেলা Yes, করতেছে একটু Then I সবার can ভয়েস আটকা justify শুনতেছে whether this is better or হ্যাঁ কি হয়েছে? ওর নেট হ্যাঁ? ঝামেলা করতেছে, বুঝছস? তাহলে তাহলে তুই আমার স্ক্রিন দেখ। আমার নেটটা ঝামেলা করতেছে আর কি, এই যে 10 মিনিট ধরে এই যে ও সবার কথা আটকে আটকে শুনতেছি আমি, বুঝছস? আচ্ছা আমি আচ্ছা। আমি কি রাউটারটা একটু অফ করে অন দিমু নাকি হ্যাঁ দে দে। কি আমি করবো? যা বলবো না তুই কর, সমস্যা নেই, অফ দে, সমস্যা নেই। আমি বাকিটা তোর তুই আচ্ছা আসার পরে আমি তাহলে বলে একটু দিব যা। আচ্ছা 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 তিফাত, ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু অফ করে অন আচ্ছা করি রাউটারটা। নাল আমি বলি হাইপোথিসিস নাল হাইপোথিসিস মানে হচ্ছে যে ধরো একটা জিনিস, ধরো তোমার মানে ধরো তুমি একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করছো, ঠিক আছে? তুমি ক্লেম করলা যে এই প্রোডাক্টটা আগামী 100 বছর টিকে থাকবে, এইটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস। হ্যাঁ আর আমি বললাম যে না, 100 বছর টিকা সম্ভবই না, এটা 100 বছরের আগেই নষ্ট হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। আচ্ছা ঠিক আছে? হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এবার সামনে যাই, এইগুলো যদি বুঝতে পারছো এগুলো আশা করি। এই যে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এখানে বলছে। আচ্ছা করো, তোমাদের ডাটা নিতে হয়, তাই না? তো স্টোরেজ বেশি থাকলে তোমার ডাটা নিতে সুবিধা না? পজিটিভ ডাটা রিজেক্টেড ক্যাপাসিটি, ডাটা এটাও জানি। চার্জিং ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ পজিটিভ ডাটা জানবো, স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট যেগুলো দিয়ে কোনো ইনভেস্টিগেট করা হয়, কিভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল করা হয় সেটা টেস্ট বললাম। এটা দরকার নেই। ওয়ার্ক অন দ্য নাল হাইপোথিসিস। আচ্ছা হ্যাঁ, নাল হাইপোথিসিস কি জানছো? আরিফুল ইসলাম। রিজিয়ন অফ রিজেকশন এইখানে কি বলছে? রিজন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কোন জায়গাটুকু, কোন পার্টটুকুতে রিজেকশন পার্ট আর কোনটুকু অ্যাকসেপ্টেশন পার্ট সেটা বুঝাইছে। ঠিক আছে, এটা তো দরকার নেই। এখন 3.5 যদি আমি শুরু করে ওনাকে কাগজ তো এইটা রিজন অফ রিজেকশন অফ রিসিং দ্য কোড, যদি কোর্টে পৌঁছবে কিন্তু সে অ্যাকসেপ্ট হবে না, কারণ তার টাইম ফ্রেম ফিক্সড। Yes, sir. Okay, good example that you are talking about the time. Good. So also we can consider the time frame as the null hypothesis. If within we can work out, we can complete our work within the time, then our claim will be accepted and rejected otherwise. Good example. Thank you. Now, according to the Geer's statement, the 10 p.m. is the critical value, right? At which the null hypothesis and alternate hypothesis will be accepted or rejected. Before this is accepted, I'm talking about the null hypothesis. মানে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে হ্যাঁ, এমন বুঝছি। একটা ভ্যালু যে ভ্যালুর আগে গেলে অ্যাকসেপ্ট, পরে গেলে রিজেক্ট, এরকম। Before 10, this is accepted. Threshold. টাইপ 1 এরও 2 There এর are two errors. One is a type 1 error and other is type 2 error. What is type 1 error? That is, if a null hypothesis, what you a seller is saying is true, but unfortunately you have rejected. Okay, null hypothesis is true, but you are rejected. আচ্ছা মানে জিনিসটা বলছে কি, ধরো দোকানদার বলছে যে আমার ফলটা ভালো, হ্যাঁ এখন শুনতেছো সিফাত? শুনতেছি। হ্যাঁ, আমার ফলটা ভালো, আমার ফলটার এই ফলটা ভালো যেহেতু দাম একটু বেশি 200 টাকা। এখন তুমি বললে যে না, এই ফল ভালো না, এই ফল আরো কম দামে কিনা যাবে, বইলা তুমি হাঁটা দিলা, কিন্তু ওই ফলটা আসলেই ভালো ছিল, ওই ফলটা আসলে 200 টাকাই ঠিক ছিল, কিন্তু তুমি এটা নাও নাই, সেটাই হচ্ছে টাইপ 1 এরর। ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা দেখো স্যার আমার কথাটাই সেম বলে কিনা একটু মিলায় নাও, ক্লাসে শুনছিলাম তো। How? Say, one of your friends said his bicycle has a mileage, say 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour, but you are rejected, and you bought another a bicycle of another brand. After a few days, you found that he was correct. Even his cycle has a mileage 25 kilometer per hour, but yours is only 15. So definitely you will be disappointed, তাহলে ঠিক আছে না? right? হ্যাঁ হ্যাঁ Because he has 10 kilometer more mileage than you, right? বুঝতে পারছি। Yes, sir. That is you have rejected a true null hypothesis. This is called a first time error. আচ্ছা called what? সেকেন্ড টাইপ এরর হচ্ছে আসলেই হ্যাঁ। ভুল, আমি ভুলটাই নিছি এরকম কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে মানে দোকানদার আমারে বলছে যে আহ, এই ফলটা আমার ফলটা ভালো, বা আমি ওটা নিয়ে খারাপ। নিছি, বাট ওইটা আসলে খারাপ। হ্যাঁ First দাঁড়াও, time দেখো error. স্যার কি উদাহরণটা দেয় You একটু understand? শোনো। হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ড। A student is a
applied for a post of lecturer, say in UIU. One of our students, CSC students, one of the CSC students applied there. He was very competent and very confident, but due to some system error, this the selection was cancelled. Maybe pandemic বা other কোনো situation কারণে সিলেকশনটা হয়নি। Definitely he was a good, very good candidate, but due to the system error, we cannot accept him, right? So we have rejected a null, very good null hypothesis. That is a true null hypothesis. তাহলে আমরা ভালো লেকচার নিতে পারি না, তাহলে কি হলো এটা? Not so much fatal because type 1, but type 2 error is very, very severe. Type 2 error is accepting a false null hypothesis. আমরা টাইপ 1 কি ওটাই, করলাম? same, একটা same. ভালো জিনিস নিতে পারলাম না। ওকে, কোনো তাহলে যেটা বললাম ওটা সেম, হ্যাঁ সমস্যা না। আমার আগে সামনে টানলাম। only 20 pictures 120 এটা ফলস পজিটিভ মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভটাকে আমরা সত্য বলে নিয়ে নিয়েছি, মানে ট্রু নাল হাইপোথেসিসটা আমরা রিজেক্ট করেছি, অল্টারনেটিভটাকে আমরা সত্য বলে নিয়ে নিয়েছি, তাহলে এটা ফলস পজিটিভ না? আচ্ছা, টাইপ 1 এররকে ফলস পজিটিভ এররও বলা হয়, হ্যাঁ কারণটা কি? ফলস আচ্ছা, পজিটিভ মানে কি? যেটা হচ্ছে আমার ওই জিনিসটা আসলেই পজিটিভ ছিল, মানে ফলটা আসলে ভালো ছিল বাট আমি নেই নাই। আর সেকেন্ড টাইপের হচ্ছে ফলটাই খারাপ ছিল, তাহলে আমার ফলস নেগেটিভ। ঠিক আছে, হ্যাঁ নাফি আসছে। ফল ভালোর কাহিনী তো বুঝলাম না কিছু ভাই। আচ্ছা, এই সিফাত তুমি শর্ট করে নাফির একটু আচ্ছা, নাল হাইপোথিসিস থেকে বলে দাও। যে নাল দেখিস কি হাইপোথিসিস কি? নাল হাইপোথিসিস আর আছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে তুই একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করবি, ঠিক আছে? তোর এটার আগে কোনো ডেটা নাই, কিছু নাই, কোনো কিছুই নেই, তুই ডাইরেক্ট বলে দিলি যে আমার ফলটা খুব ভালো, মার্কেটের সেরা ফল, 200 টাকা করে ফল, মনে করে এরকম যে 200 টাকা সবচেয়ে ভালো ফল। এটা বুঝাইতেছে নাল হাইপোথিসিস, ঠিক না? আচ্ছা, আমি এটা কিসের উপর ভিত্তি করে বলছি? কিসের উপর ভিত্তি করে? কিছুই না, তুই জাস্ট একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করছিস, কোনো ইয়া নাই। ও আচ্ছা, তারপরে মানে এমনি। হচ্ছে তারপরে তুই বললি যে এটা হলো নাল হাইপোথিসিস, আর তারপরে তুই আবার বললি যে না, তোমার প্রোডাক্টটা ভালো না, ঠিক আছে? এটা হইতেছে গিয়া অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস, ঠিক আছে? খালি এটা কি এইটুকু। আমার যে প্রোডাক্টটা ছাড়ছে ওই প্রোডাক্টটা বললাম প্রোডাক্টটা ভালো হ্যাঁ, না। না ওইটা ভালো না, হ্যাঁ ওইটা নেগেটিভ করলি যে না এটা ভালো না, ঠিক আছে? ও, এটা হইতেছে মানে গিয়া নাল অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। হাইপোথেসিস এর নেগেটিভ হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর আচ্ছা, হচ্ছে ঠিক এই আছে। দুইটার মধ্যে আবার দুইটা ইরর আছে। ইরর কি? যে প্রথম হইতেছে টাইপ 1 ইরর আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে টাইপ 2 ইরর। টাইপ 1 ইররটা কি? টাইপ 1 ইররটা হচ্ছে তুই জিনিসটা আসলেই ভালো, ফলের দোকানদারটা আসলেই ভালো জিনিস দিতেছিল তোরে, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই হইতেছে গিয়া ওটা নিলি না, মানে মিস কইরা দিলি, না নিয়ে তুই হ্যাঁ। খারাপ মনে করে ছেড়ে দিলি, তাহলে হুম। ওইটা টাইপ 1 ইরর। আর যদি তুই সেকেন্ডটা যদি ইয়া করস যে, আর সেকেন্ড টাইপ 2 ইরর কি? টাইপ 2 ইরর হচ্ছে তুই এটা দোকানদার কইলো ভালো, তুই ভালো মনে করে হ্যাঁ, নিলি কিন্তু দেখলি খারাপ, হ্যাঁ। তাহলে এটা হচ্ছে টাইপ 2 আচ্ছা, ইরর। এখন আচ্ছা। টাইপ 1 যে ইররটা আছে এটাকে ফলস পজিটিভও বলা হয়। ফলস পজিটিভ মানে কি? তুই আসলে মনে করছিলি না, জিনিসটা হইতেছে ফলটা সেটা আসলে ভালো ছিল, ফলটা ফলটা আসলেই ভালো পজিটিভ ছিল, ছিল। ঠিক আছে? হুম, ওইটা দিচ্ছে হুম। ফলস পজিটিভ ইরর। আর টাইপ 2 ইরর হচ্ছে যে ফলটা খারাপ বের হইছে, এটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ ইরর, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফল ভালো কিন্তু আমি নেই নাই, তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ, ফলস। পজিটিভ। ফল তো ফলস ভালো, তার পজিটিভ, মানে ফল পজিটিভ, হ্যাঁ, কিন্তু আমি নেই নাই, এটা হচ্ছে নেগেটিভ, তাহলে ফলস হ্যাঁ, নেগেটিভ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, এইটুকুই দেখছি আপাতত, হ্যাঁ। এই ব্যাখ্যাটা আচ্ছা। কিন্তু ওই যে আমরা বাই যে দা ওয়ে, যে আগে পড়ছিলাম ফলস পজিটিভ ফলস টাইপ নেগেটিভ, ওটার লাগে মিলে নাই। যাই হোক, মিলা লাগবে। বুঝছি, আচ্ছা, হ্যাঁ। টাইপ 1 ইরো টাইপ 2 ইরো এটা কি মানে কিসের মধ্যে বললে জিনিসটা, মানে জিনিসটা কোনো কিসের কিছুই মধ্যে না, এটা? জাস্ট খালি এটা ডিফারেন্ট জিনিস, যে না হাইপোথিসিস এর মধ্যে এই জিনিসটা এক্সিস্ট করে, এটাই। হুম। আচ্ছা, আচ্ছা। আর 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 টাইপ 2 টা আরেকবার বলবি, টাইপ 2 টা? টাইপ 2 টাইপ হচ্ছে টাইপ 1 কি এটা তো? টাইপ 2 হচ্ছে টাইপ 1, হ্যালো। ধর, হ্যাঁ হ্যাঁ নাফি, টাইপ 1 বল। হ্যাঁ, 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 টাইপ 1টা হ্যাঁ। কি আরেকবার বলতো ফল, তুই? হ্যাঁ, ফলটা ভালো কিন্তু আমি নেই নাই, হ্যাঁ, কিনি তাহলে নাই। টাইপ 2 কি হইব? তাহলে ফলটা এটা খারাপ, পুরা ফল ফল খারাপ, ফল ফল ফলটা খারাপ কিন্তু খারাপ আমি ছিল, নিছি। আমি নিছি। তাহলে হ্যাঁ, এটাই। দুই বেলাতেই আমি ঠকে গেলাম, বাট দুইটা দুই টাইপের ঠকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা হচ্ছে মানে হুম। আসলেই তোর যেটা ক্ষতি হইব, যেটা খারাপটা নিলে, কিন্তু ভালোটা নেস না, ওটার জন্য তোর ক্ষতি হইব না, এটাই। হ্যাঁ, আচ্ছা। আহ, আচ্ছা, এই যে আচ্ছা। এখানে একটা জিনিস লেখা আছে যে টাইপ 1 এররকে আলফা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এন্ড অলসো কল্ড আলফা লেভেল। আর টাইপ 2 এররকে বিটা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়, আর এটাকে বলা হয় পাওয়ার অফ টেস্ট।
হ্যাঁ, তো মানে যেটা বোঝা টাইপ 1 এররকে আলফা দ্বারা ডিনোট করা হয় আর টাইপ 2 এররকে বিটা দ্বারা ডিনোট করা হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা। দেখাইতেছে এটা। টাইপ 1 আলফা, টাইপ 2 বিটা। এটা কি দেখি দাঁড়াও। টাইপ 2 অ্যাভয়েড করতে হবে না? জি স্যার, Probability of type 2 is beta. So avoiding probability of type 2 is what? 1 মাইনাস বিটা স্যার। This is called power of test. তার মানে আচ্ছা। বিটা মানে কি? বিটা মানে টাইপ 2 এরর না? যদি টাইপ 2 এররের কারণেই তো আমার ক্ষতি হইতেছে নাকি? হ্যাঁ হ্যালো? হ্যাঁ টাইপ 2 এর হ্যাঁ কারণে হ্যাঁ ক্ষতি হতে হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে ওই এররটা যাতে না হয় তার জন্য কি করতে হবে? 1 মাইনাস বিটা। আর ওই 1 মাইনাস বিটা করাটাকেই বলা হয় পাওয়ার অফ টেস্ট। কোয়েশ্চেনে যদি কোথাও বলা থাকে যে পাওয়ার অফ টেস্ট বা পিওটি বের করো, তাহলে তুই করবি 1 মাইনাস বিটা। 1 আচ্ছা, মাইনাস বিটা করে ক্যালকুলেশন করে রেখে দিবি যা আসে তাই। ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা। আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু লাগবে। সিগনিফিকেন্স অফ লেভেল হচ্ছে আলফা। set the significance. Now the p-value. P-value is the most important fact for a new এই fact পি ভ্যালুটা manufacturer. খুব In the present ইম্পর্টেন্ট। market, without p-value, no company can be existed, no company can be established. Do you understand what is the importance of p-value? Say Mahmoud Kabir now selling some sort of lights. Okay, his lights is existing say 1.5 years. With price 300 taka. Now Abhi want to establish a new company of lights, electric bulbs. Then already people knows about the Mahmoud and they used to buy from light from the Mahmoud, right? ইয়েস। What should Abir now experiment? Abir কি করা উচিত? সেম কোয়ালিটিতে দাম কমিয়ে প্রোডাক্ট সেল করা। Right. The same product with less price or same price, better product. But still, he will not go to the production before serving the market. সে মার্কেট সার্ভে না করে কিছুতেই প্রোডাকশন যাওয়া উচিত না, তাই না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। He will go to the people, ask them, ভাই তোমরা লাইটগুলো ব্যবহার করো, এগুলো কেমন? If the people say, লাইটগুলো খুবই ভালো, আমি স্যাটিসফাইড, then definitely Abir Hossain shouldn't go to the production because Abir মার্কেটে যাইলে প্রোডাকশন গেলেও তার নতুন বাল্বগুলো মার্কেটে স্যাচুরেট করা যথেষ্ট কষ্টকর হবে। আর যেহেতু মাহমুদ লাইটের উপর লোকজন অলরেডি কনফিডেন্ট, সে চালাতে পারবে না, ইভেন বেটার লাইটও চালাতে পারবে না, কারণ কোম্পানি কেউ চিনে না। তার কি করা উচিত? প্রোডাকশনে না যাওয়া। In this time, he can do some negative marketing of Mahmoud. সে কি করবে? কাস্টমার সাথে মাহমুদের 3টা লাইট নিচ্ছে, 3টাই খারাপ পড়ছে, এগুলো ফেসবুকে প্রচার করে দিবে, পারে না? এটা ইফেক্টিভ সার্ভিস। নেগেটিভ মার্কেটিং করে দিবে। এনিওয়ে, বাট ইফ হি আস্কড পিপল সে মাহমুদ সাহেব তো ইদানিং যা বলে তা করে না, আগে লাইটগুলো ব্যবহার করতাম, এখন দেখি ওয়েটটা ভালো আলো দেয় না। নাও দিস দ্য চান্স, he will go to the production and then অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এভাবে লিখবে, আই উইল গিভ বেটার লাইফ টাইম দেন মাহমুদ কবির। চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিল, তাহলে মার্কেট এগুলো চলতে পারে, তাই না? Now, when he is surveying in the market, if he getting the probability of the existing product, the probability of accepting the existing product is called p-value. Probability of accepting the present product is called a p-value. বর্তমান প্রোডাক্ট মার্কেটে কেমন চলবে, সেটা কেমন রিস্ক আছে, এটা যাচাই করা হচ্ছে p-value. The less the p-value, the more possibility of new product can in the market. p-value যত কম হবে, প্রেজেন্ট প্রোডাক্ট মার্কেটে ঢোকার সম্ভাবনা তত বাড়বে। p-value মানে হচ্ছে যে in the present situation what is the probability of current product can be saturated, কারেন্ট প্রোডাক্ট কতটুকু মার্কেট স্যাচুরেশন করতে পারবে, এটা হচ্ছে p-value. তো p-value যত কম হবে, তাহলে প্রেজেন্ট প্রোডাক্ট চেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি তত বাড়বে না? জি স্যার। তখন নিউ প্রোডাক্ট মার্কেট ঢোকার সুবিধা তত বাড়বে। ইম্পর্টেন্স তত কমবে, মানে মার্কেট হ্যাঁ, থেকে হ্যাঁ, গায়েব হয়ে পি ভ্যালু যত বাড়বে তত ইম্পর্টেন্সটা কমবে। p-value বাড়লে ইম্পর্টেন্স কমবে। কমবে, হ্যাঁ। সরি। আরেকবার শুনবা নাকি না প্লে দিব? বুঝছি তো। আচ্ছা। কদি সিফাত একটু মানে কদি মিনিমাইজ কদি। ইম্পর্টেন্ট মানে পি ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি যেটা হচ্ছে তোর হ্যাঁ। যখন পি ভ্যালুটা বাড়বে তখন হচ্ছে হ্যাঁ। তোর মার্কেট থেকে আস্তে আস্তে ওই ইটার কইমা যাবো প্রজেক্টর ইয়া করে। প্রোডাক্টের যেমন ভ্যালুটা তোর আইফোনের যেমন এই যে আইফোন 12 এর পি ভ্যালু মনে কর বাইরে যাইতেছে, ঠিক আছে? এই কারণে এখন তোর আইফোন 12 এখন চলতেছে না, আইফোন 16 বাজারে ছাড়ছে। আচ্ছা, এরকম। ঠিক আছে। পারবে না। So p-value actually indicates what is the probability of the present product will be exist, present product will be saturated in the market in the current situation.
এই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে। নাও one tail test, two tail test, the last topic for today. Sometimes the problem in one side, sometimes the problem is two sides. এই যে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট। This you can One see tail, two tail. in this Yeah. problem is one side, here problem is two sides. So according to the requirement, the hypothesis can be one sided or two sided. Say one sided. Jihad said his brother. Jihad, have you any brother? Yes, sir. I have one. He is 11. Okay, you have a brother. You said your brother, I can run my cycle more than 25 kilometer in a day. More than 25 kilometers, right? Okay. Sorry, this is less than sign. More than 25 kilometers. This is you declare it. You have some risk. কারণ সবসময় 25 কিলোমিটার চালানো যায় না। You have some risk. What is the risk? অনেক প্রবলেম থাকতে পারে স্যার, রাস্তায় প্রবলেম হতে পারে, জ্যাম থাকতে পারে, রাস্তা খারাপ হতে পারে। Right. So there's so many problems. There's a sequence alpha. So if you can say go more than 25, it doesn't matter. If you go less than 25, then it will be problematic, right? Yes, sir. So say this is 25. So if you go more than 25, no problem, but less than আচ্ছা স্যার এখানে যে উদাহরণটা দিয়ে দিছে আমি তার থেকে একটু ভালো উদাহরণ দিতে চাই। সেটা সেটা হচ্ছে যে ফার্স্টে যে রাইট টেল টেস্ট, হ্যাঁ ওইটার জন্য আমি যদি একটু বলি যে ডান পাশে যে রেড পার্টটা না, ওই পার্টটা হচ্ছে আলফা, আর বাম পাশে যে হোয়াইট পার্টটা ওই পার্টটা হচ্ছে 1 মাইনাস আলফা। তার মানে আলফা মানে কি রিস্ক ফ্যাক্টর ডান পাশে, আর বাম পাশে হচ্ছে ভালো মানে সেফ বা কনফিডেন্স লেভেল। হ্যাঁ, এখন তোর মানে বাজারে একটা মানে ধর চিন্তা কর যে একটা প্রোডাক্ট আসছে, ধর একটা লাইট বা বাল্ব, হ্যাঁ বাল্বের থেকে তুই আউটপুট পাস, মোটামুটি ভালো আউটপুট পাস, তুই এটা কিনা অভ্যস্ত। এখন হঠাৎ করে বাজারে নতুন একটা বাল্ব আসলো, ওই বাল্বটা ধর তোর মানে ওরা ক্লেম করলো যে এটা 180 দিন চলবে এই বাল্বটা। এখন তুই তুই বললি যে তুই কোম্পানির উপরে চাপাই দিলি জিনিসটা যে না 180 দিন টিকলে তো আমি নিব না, আমি যেটা ব্যবহার করি এটা অলরেডি ভালো, তাহলে আপনার এটাও অলরেডি 180 দিন চলতেছে, তা আপনারটাও যদি 180 দিন চলে নিব কেন? তাইলে আপনার দিন বাড়ান, আরো যদি বেশি দিনের হয় তাইলে নিব। হ্যাঁ, তো কোম্পানির দিকে চাপাই দিবি মানে তার কারণ তুই এখানে কি করছিস, তুই বেশি চাস, তুই বেশি চাস তাই না? তো এই জন্য এটা ডান দিকে সরে যাইতেছে, মানে তোর চাওয়ার হারটা বেশি, কিন্তু কোম্পানি তোরে এত দিতে পারবো না, বুঝছস? হ্যাঁ, এখন তো আমার উদাহরণটার কথা মনে কইরা এখন স্যারের কথাগুলো শুন, দেখ কোনো কাজে লাগে কিনা, বুঝতে? 25 is problem. This is 25 barrier. আবার এই যে লেফট টেইলড এর জন্য আরেকটা উদাহরণ দেই। ধর তোর হচ্ছে মানে তোর প্রচুর মাইগ্রেনের ব্যথা। এখন তুই মানে ভালো একটা ওষুধ খুঁজতেছস যাতে তোর মাইগ্রেনের ব্যথাটা কমে যায়। এখন বাজারে এক ধরনের ওষুধ আসলো যেটা ক্লেম করতেছে যে তোর মাইগ্রেনের ব্যথা খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে। ঠিক আছে? ভাই তুই চিন্তা কর, তোর তো মাথা ব্যথা, এখন তোর তো ওই ওষুধটা কিনতেই হবে। তুই জানোস ওই ওষুধটা যত ভালো বলতেছে আসলেই অত ভালো কাজ করব না, বা যদি বলে যে 99% ইয়া করব, মাথা ব্যথা কমাইবো, তুই জানো যে এটা 80% এর বেশি যাইবো না বা এরকম আশেপাশে থাকবো, তাও যায়া তুই কিনবি ওষুধটা, তাই না? যেহেতু তোর মাইগ্রেনের ব্যথা। এখন জিনিসটা যদি এমন হয়ে যায় মানে তোর লিমিট বা তোর সহ্য ক্ষমতার বাইরে যাওয়া যাবে না, যেমন তুই একসেপ্ট করবি যে ঠিক আছে ওরা ক্লেম করতেছে যে 90% মাথা ব্যথা কমাবে, ঠিক আছে তুই 80% হইলেও খুশি, বাট যদি জিনিসটা 40 বা 50% কাজ করে তাহলে তুই এটা মাইনে নিবি? না, তাহলে তো আমার ইয়া লাগবে যে মাইনে নিবি না, তাহলে সেইটার উদাহরণ হচ্ছে লেফট টেইল টেস্টের। আর টু টেইল টেস্টের উদাহরণটা মানে এটার উদাহরণটা মনে নাই, আমি রাইট আর লেফট এরটা মনে আছে, এটা বললাম আর কি। এখন দেখ স্যারে কি বলে। আচ্ছা ঠিক আছে। This is the critical region, alpha. If you go more than 25, it's no problem at all, right? Right. Then this is your risk factor. It will be so this is one tail test, and this is definitely negative one tail test. Your privilege goes to your brother. যদি তোমার প্রিভিলেজ যদি ওদিকে চলে যায়, তোমার অপোনেন্টের কাছে চলে যায়, তখন সেটা হবে তোমার জন্য লেফট টেইল। তো অপোনেন্টের কাছে চলে যায় তখন কি হবে? লেফট টেইল। আমি ডিটেইলস এক্সাম্পল নেক্সট ক্লাসে দিব। Another one,
ও is critical ডিটেইল region এক্সাম্পল at upper নেক্সট side. ক্লাসে দিবে। Critical region at the All আচ্ছা right, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে চলে যাই, আর টাইম ওয়েস্ট করব না। let's go to the next class. in the last class we have said আচ্ছা দেখ in case of test of hypothesis there are three types of problems. How many types? How many types? 3 types of Three types. You can see there are three types of hypothesis. Two figures are given here. You have to see them carefully. Sometimes the rejection area at the left, sometimes the rejection area at the right. আচ্ছা লাল কালারের যেটা ওটা হচ্ছে রিজেকশন এরিয়া, তার মানে কি বলতো আলফা, ঠিক আছে? Alpha. Sometimes Acha. rejection area in two sides. The first two is called the one-tailed test, and the second one called two-tailed test. And you get the privilege, that is, you want once more, then the region of rejection at the right, your feasible area is আচ্ছা এই যে মাঝখানে যেটা না, যে দুই পাশেই রিস্ক আছে, ওইটার একটা উদাহরণ আমার মনে পড়ছে। সেটা হচ্ছে স্যার বলছিল যে ধর একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে তোর কাছে প্রচার চালাইতেছে যে একটা মানে ধর কোন একটা প্রোডাক্ট যেটার দাম হচ্ছে 500 টাকা। ও প্রোডাক্টটা খুবই ভালো, মানে খুবই ভালো 500 টাকা। এখন এত মানে ওই প্রোডাক্টটার নরমাল দাম ধর 100 বা 120 টাকা, হ্যাঁ? বাট ওটা 500 টাকা চাইতেছে আর বলতেছে যে এটা অনেক ভালো। বাট তোর কাছে এত টাকা নাই। আবার ওই সেম প্রোডাক্টটাই যে ১০০ টাকার বা ১২০ টাকার প্রোডাক্টটা তোরে বলতেছে যে ভাই আমি ৫ টাকায় এই প্রোডাক্টটা দিতে পারবো। আমার কাছ থেকে নেন। তো তুই কি টাকার লোভে মানে কম টাকার লোভে ওইটা নিয়ে নিবি? তোর মাথায় কাজ করবো যে না ওইটাও তো আমার জন্য রিস্ক হইতে পারে মানে বা আমার নকল প্রোডাক্ট দিতে পারে। এত কম দামে এত ভালো জিনিস কেন দিব? এটা হইতেছে দুই পাশেই রিস্ক, মাঝখানেরটাই ভালো। ঠিক আছে? আচ্ছা Right, দেখ। okay. bigger, and you want more. So you want some privilege or some extra benefits. In this case, this is right-tailed. তুমি যদি benefit extra চাও তাহলে কোন দিকে যাবে? Right-tailed. কোন দিকে যাবে? আচ্ছা এই যে আমি এখানে স্যার যেটা বলল যে যদি আমি বেশি চাই, মানে ফার্স্টে কি বললাম আমি কোম্পানি থেকে বেশি চাইছি যে বা 180 দিনের তো আমি ইউজ করি। আমার 190 দিনের হইলে তাইলে আমি কিনতে পারি। হ্যাঁ? তাহলে আমি বেশি চাই। তাহলে সেটা হচ্ছে রাইট টেইলড। হ্যাঁ? আচ্ছা আচ্ছা। মানে রিস্কটা ডান দিকে। Hello? Right. right. Right-tailed. If the manufacturer or seller or the producer actually this is a new product, so the producer seller will be benefited, that is will have the privilege, then it will be left-tailed. And if there are the problems in two sides, মানে ওই যে কারা সুবিধা লেফট টেইলে কারা সুবিধা পাবে? যারা প্রোডাক্টটা বেচতেছে তারা, যে তোর মাইগ্রেনের ব্যথা তুই তুই জানোস যে এটার 90% কাজ করব না। তাও তুই যায়া কিনবি। তাহলে লাভ হইতেছে কার? যারা Product seller গো। ফাইল করছে তাগো। হ্যাঁ। এবার that is it's a concern about the impartiality or concern about the loss in both sides, because of quality and because of price and so many reasons, then it will be two-sided. Then the region of rejection in two sides and region of acceptance at the middle. Now look at this. For example, one, it is said that design rejection rule to test the hypothesis, that is a die is fair, die in chokka, right? Yes. What to justify whether the die is fair or not. The die is fair or not. We take a sample of 150 trials. How many trials? 150. 150 trials. How many trials? 150 Hello. Die Yes, sir. to get even or odd faces. Usually 50 trials. Of die to get even or odd faces. Usually there are 3 even, 3 odd. So probability of even or odd is half, right? আচ্ছা একটা 6 সাইডেড ডাইসে মানে বুঝতেছিস তো যে 3 মানে হাফ সংখ্যক ইভেন আর অড পার্ট থাকে। যেমন 1 3 5 2 4 6, হ্যাঁ? তাহলে ধর তুই যতই ট্রায়াল চালাস ওই প্রবাবিলিটি তো হাফই হইব ইভেন আর অডের। হ্যাঁ ওইটাই বলছে। আচ্ছা এটা That is, out of 150 trials, it should be 75 even, 75 odd. Am I right? তাহলে 150 বার যে ট্রায়াল করলো তাহলে তুই 75 টা ইভেন পাবি, 75 টা অড পাবি। Yes. আমরা দেখি Yes. আচ্ছা কথা ঠিক আছে? জি কি স্যার। হতে হবে বলো তো? I need your presentation. I need your support. বলো কি হতে পারে? কথাটা স্যার স্পষ্ট আসতেছে না, কারণ নেটে প্রবলেম। আচ্ছা বাবা দিছে। In this case, we need to find
in how if there are 150 trials, how many trials? 150. 150 trials. So there should be if probability of even and odd faces are half, then it should be 75 even, 75 odd. Do you understand? Yes, Yes, sir. sir. 75, even 75 odd. It should be 75 even, 75 odd. But there are some sort of risk. কখনো দেখবা তুমি কোনো কোনো জমিন একটু এলোমেলো হতে পারে, মানে একটু রাশ হতে পারে, তখন যেদিকটা স্মল সেদিকটা পড়বে বেশি, লাইক এয়ার 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 যদি থাকে তাহলে যে জিনিসটা ভারী সেদিকটা বেশি পড়বে। সো দেয়ার ইজ সাম রিস্ক। আচ্ছা, এখন স্যার কি বলতে চাইতেছে যে 150 বার তুই ট্রায়াল দিলি, হ্যাঁ? তুই ইভেন আর অড পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে হাফ হাফ। কিন্তু তুই 150 বার ট্রায়াল দেওয়ার পর দেখবি যে আসলেই তুই হাফ হাফ পাইতেছস না। কিছু রিস্ক থাকে। যেমন তুই যেই জায়গায় ছক্কাটা মারছস ওই জায়গায় প্রচুর বাতাস থাকতে পারে। যার কারণে তোর প্রত্যেকবারই ইভেন পড়তেছে বা কখনো ইভেনের হার বেশি হয়ে যাইতেছে, কখনো অডের হার কমে যেদিকে একটু যাইতেছে। ভারী ওদিকে মানে তোর হ্যাঁ। ওই যে বাইরের বিভিন্ন হ্যাঁ। এনভায়রনমেন্টের জন্য চেঞ্জ হুম। এটা বুঝা ধর গেছে পরে। হ্যাঁ, এটা তো হইতেই পারে, এটা তো হইতেই পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার বুঝছস? দেখ। We say there are 5% significance, those 5% risk, right? আলফা So it should not be exactly 75. It may slightly vary. 75 থেকে কিছু কম বেশি হতে পারে, তাই না? হুম, হুম। হুম? এই কি হুম, হুম। কি বলো? So, it may differ slightly, that is from 75% it may differ with 5%, but the problem in another way. এটা অন্যরকম সমস্যা। কারণ হচ্ছে আমরা দুই দিকে প্রবলেম হতে পারে। If the number of even is high, it's not fair. Also, if the number of say odd is high, once again it is unfair. So আচ্ছা, তাইলে বলল যে ধর ঠিক আছে হইতেই পারে, হ্যাঁ? বাট যদি যেটা অনেক বেশি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, যেমন ইভেনের সংখ্যা ধর 150 ট্রায়ালের মধ্যে তুই দেখলি যে 100 টা ইভেন আর 50 টা অড, এইটা তো মাইনে নেওয়া যায় না। আবার দেখলি যে 50 টা অড 100 টা ইভেন, এটাও তো মাইনে নেওয়া যায়। এটা ব্যালেন্সের তো বিষয় আছে, হ্যাঁ? তো বেশি কম হয়ে গেলে একটা রিস্ক, এই রিস্ক ফ্যাক্টরটা আছে সেটা বলুন। মানে two way. এর মধ্যে মানে গ্যাপ মানে রিস্ক তো মানে কম বেশি থাকতেই পারে। যেমন হলো যে হ্যাঁ, 150টার মধ্যে ধর যে হচ্ছে আমার হচ্ছে ধর 90 80 টা হ্যাঁ, 90 আচ্ছা 80 টা ঠিক এমন আছে। হলো। হ্যাঁ, 80 90 আসলো আর বাকিগুলো হুম, আসলো যাচ্ছে। এখানে তো হ্যাঁ, ডিফারেন্স খুবই কম। তো হ্যাঁ, এটাও হ্যাঁ, কি হ্যাঁ, সমস্যা? হ্যাঁ। না এটাতে সমস্যা নেই। এটা চলে। বাট বেশি হয়ে গেলে সমস্যা। কোন রেঞ্জের মধ্যে আমাদের থাকলে যে আমি এটারে বলব যে না এটা ঠিক আছে সেটাই আমাদের বের করার উদ্দেশ্য। ও আচ্ছা, সেটাই আমরা বের করব না? হ্যাঁ। Unfair in two way. দুদিকে unfair আছে। দুদিকে unfair আছে না? Yes, sir. প্রশ্ন করে বুঝলাম Since দুদিকে it is unfair in both of the ways, then we can consider this is two-sided, two-tailed test. What do you consider? এটা হচ্ছে টু টেইলড কেন সেটা বুঝা গেছে? মানে দুই সাইডেই রিস্ক। ইভেন এর দিক দিয়েও বেশি হওয়ার রিস্ক, আবার অড এর দিক দিয়েও বেশি হওয়ার অর্ডার রিস্ক। দিতে বেশি হবে রিস্ক। আচ্ছা, এই কারণে টু টেইল। হ্যাঁ। This is what? Two-tailed test. কি বলছো বলো তো? Two-tail test. বাবারে। It will be a two-tailed test. That is, if the even side is higher than this under risk, also if the odd side is higher than once again under risk. So it is two-tailed test. এক কথা কয়বার কইব? We say that the null hypothesis usually, if you consider স্যার this কি is a মাঝে fair মাঝে coin, কথা a বলতে fair ভুলে dice যায়? that is even and odd have the same probability, then the probability is what? আচ্ছা দেখ নাল হাইপোথিসিসটা কি? যে এই তো অর্ধেক অর্ধেক হাফ হাফ ইভেন হাফ অড হবে। হ্যাঁ? ধর কেউ একজন আমায় বলছে। আমি বললাম যে না এটা জীবনেও হওয়া পসিবল না। কিছু তো রিস্ক থাকবেই। সেটাই হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। নাল হাইপোথিসিসকে H নট দ্বারা প্রকাশ করে, অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসকে H1 দ্বারা প্রকাশ করে। ঠিক আছে? এই যে শুরুতে যে একটা উদাহরণ দিয়েছিল যে নাল হাইপোথিসিস এর কোনো মানে কোনো ভিত্তি নাই, হ্যাঁ? না। আচ্ছা, কি যেন একটা শুরুতে যে একটা উদাহরণ দিয়েছিল না, একটু আবার নাল হাইপোথিসিস বলছিলাম কি যে ধর একটা মানুষ আইসা তোর কাছে প্রোডাক্ট বেচবে। তোরে বলল কি ভাই আমার এই বাল্বটা 190 দিন চলবে, নিবেন? তুই বলবি যে হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মানে ও কোনো ইয়া করে না, মানে টেস্ট না তুই করে কবি মানে ডিরেক্ট তুই কবি এসব বালের কথা আমারে কইস না 180 দিনের বেশি টিকে না। আরো কম। এটা হচ্ছে আচ্ছা, অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। alright, আচ্ছা। What's the probability?
the probability is half. আরে And if খাতা anyone claim we are wrong, then the probability will not আমি half. বুঝি না কোন জায়গায় ইম্পর্টেন্ট So the কিছু null কয়ে লাইব। hypothesis is probability half, but the alternate hypothesis It's not half. is not half. It may be so we'll justify. কতটুকু হলে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করবো এটা হচ্ছে আমাদের এখন দেখার বিষয়। হ্যাঁ, যে কোন রেঞ্জের মধ্যে হইলে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব সেটা আমাদের অ্যানসার। কিছু কম বেশি তো হবেই, তাই না? Yes, sir. So the success is 0.5, that is getting the even or odd phase 0.5, and also Q is 0.5 because only two outcomes, and in every trial the probability of success and failure is আচ্ছা, এখানে n = 150 কেন লিখলো? কারণ আমার 150 টা স্যাম্পল আছে। p = 0.5 কারণ ওই যে নাল হাইপোথিসিস আমি p দ্বারা p = 0.5, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর q মানে কি? p মানে হচ্ছে সবসময় আমরা পড়ছি সাকসেস, ওই যে বাইনোমিয়ালে পড়ছিলি মনে হয় p আর q এর ভ্যালু, ঠিক আছে? p মানে হচ্ছে সাকসেস, q মানে হচ্ছে রিস্ক। তাহলে সাকসেস হচ্ছে 0.5। আচ্ছা, আর q কি লিখছে? 0.5। অল্টারনেটিভ এটা স্যার দুইটাই পি লেখছে উপরে, একটা পি একটা কিউ মনে হয় নাকি? না, একটা একটা p একটা q, দুইটাই। একটা p 0.5, q ও 0.5 কেন? আচ্ছা দেখি তো। equal. So this only two is 0.5, and also Q is 0.5 because only two outcomes, and in every trial the probability of success and failure is equal. So this is binary. ও, সাকসেস আর ফেলিওর ইজ ইকুয়াল, তাহলে 1 - 0.5 করলেই তো 0.5ই হয়। আমি বুঝি নাই, সরি। আচ্ছা, Trial. This is two-tailed test, and this two-tailed test, why two-tailed test? Because বুঝছি। risk in two sides and given significance 0.05. সিগনিফিকেন্স লেভেল মানে এই যে কোশ্চেনে ছিল, দেখ কোশ্চেনে ওই যে সিগনিফিকেন্স 0.05 অ্যাজ দ্য সিগনিফিকেন্স লেভেল, তাহলে ওই যে সিগনিফিকেন্স না তো রিস্কটা 0.05। হ্যাঁ, আচ্ছা। Risk in two sides. And if you consider the figure, you can see the figure z alpha. Since this is two-tailed significance, if you consider the figure, you can see the figure. Look at this, the significance alpha by 2 here, alpha by 2 here. So the acceptance of 1 minus alpha. Am I right? Yes, sir. এই The গ্রাফটা তো acceptance is বুঝে 1 গেছে। minus alpha. গ্রাফটা বুঝে গেছে। হ্যাঁ, এই যে 1 মাইনাস মাঝখানে আলফা তো হচ্ছে আমার মাঝখানেরটা, এটা হচ্ছে হ্যাঁ, আমার মানে সাকসেস রিয়াটা। তোর কি আর প্রশ্ন আলফা আলফা বাই 2 কেন লিখলো? হ্যাঁ আলফা বাই 2 লিখলো। কেন লিখলো? কারণ টোটাল রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে আমি আলফা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি। তো রিস্কটা দেখ দুই পাশে সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাই এই পাশে আলফা বাই 2, এই পাশে আলফা বাই 2। ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা। Got it. So if I consider this is z alpha by 2, this is z alpha by 2, then definitely in between them the probability of 1 minus alpha will lie, right? Right. So here you can see, so probability of this after simplification will get this. So আচ্ছা, তাইলে তার মানে বললো কি যে আমার সাকসেসের ভিতরেই তো জিনিসটা থাকবে। তাহলে প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস জেড আলফা বাই 2 থেকে জেড আলফা বাই 2 পর্যন্ত আমার প্রবাবিলিটিটা বের করতে হবে, ওইটা ইকুয়াল 1 মাইনাস আলফা। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে। তারপরে হচ্ছে কি করছে যে ফাই অফ জেড, তারপরের লাইনটা তো বুঝতে পারছিস কি লিখছে। হ্যাঁ, সূত্র মানে বসাইছে। অমনে বাইর করবে যে ফাই, হ্যাঁ। তোর তো এখানে জেড আছে, তাতে এক্স এ কনভার্ট করার কিছু নাই। তাহলে ফাই অফ জেড আলফা বাই 2 উপরের লাইনটা কি লেগে লেখলো তাইলে? ওই যে এটা থেকে তো এটা আসে। উপরের লাইনটা না লিখলে তো নিচের লাইনটা আসবে না। আমি কি ওইটা একটু ডিটেইলে দেখাবো এটা কিভাবে আনছে? দরকার নাই ভাই, দরকার নাই, তো ম্যাথ করতে গেলে আটকে যাবে না? আমি তো খালি প্রত্যেকবার তো এটাই হবে 2 minus 2 আচ্ছা, আর ঠিক 2 আছে, minus না, alpha। প্রত্যেকবার এটা আসবে না রে বাবা, তাইলে তো ইজি হইতো, তাইলে তো আমিই দেখাই দিতাম। তাহলে বস দেখাই দাও। চুপ থাকছি বাদ তুই। আচ্ছা, এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে নিচে এই লাইনটা কিভাবে আসলো সেটা যদি দেখাই, তাহলে প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস জেড আলফা বাই 2 লেস দ্যান অর ইকুয়াল জেড লেস দ্যান জেড আলফা বাই 2 ইকুয়াল 1 মাইনাস আলফা। প্রতিবারে 1 মাইনাস আলফাই লেখতেছে, মানে সব কোশ্চেন যদি দেখা যায় এটাই দেখবো। তাহলে প্রবাবিলিটি এখানে, তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এটা কিভাবে বের করবো? ফাই অফ জেড আলফা বাই 2 মাইনাস ফাই অফ মাইনাস জেড আলফা বাই 2 ইকুয়াল 1 মাইনাস আলফা। এটা লিখে কোনো ভুল করছি? না, না। তাহলে জেড আলফা বাই 2 মাইনাস এখানে যদি লিখি 1 মাইনাস ফাই জেড আলফা বাই 2, কোনো সমস্যা নাই তো? ইকুয়াল 1 মাইনাস আলফা।
তাহলে এবার তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছস যে হুম। z alpha by 2 minus 1 minus minus plus 5 z alpha by 2 equal 1 minus alpha। তাহলে দুইটা phi, তাহলে 2 phi z alpha by 2 minus 1, তাহলে equal 1 minus alpha plus 1। তাহলে এখানে কত হয়ে যায়? 2 minus alpha। হুম 1 plus 1 2 minus alpha। 2 মাইনাস আলফা হয়ে যায়। তাহলে 2 minus alpha। তাহলে পুরো phi of z alpha by 2 এর ভ্যালু কত হয়? phi of z alpha 2 minus alpha by 2। 2 এই যে। তাহলে এর পরের লাইন থেকে এই যে এই লাইনটা করতে গেলে এই তিনটা লাইন উপরে করে আসতে হবে, তারপর তো এই লাইন পাবো, এই লাইন পাবো। তারপরে হচ্ছে পরের লাইন, নেক্সট লাইন, তারপরে হচ্ছে এখানে ভ্যালু বসাইছে, এখানে এই কাজ করছে। আচ্ছা শাহরিয়ার, আগের ম্যাথ গুলো এখন তো আমি ডিরেক্ট করে দিছিলাম, তাই এটা করে দিতে হ্যাঁ পারবেন না? হ্যাঁ ডিরেক্ট করে ওই যে দিছিলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে হ্যাঁ যে এর পরে যে ম্যাথ গুলো আসবে সেখানে দেখবো যে এইখানে চেঞ্জেস আছে। তো ও ওইখানে দেখেছিলাম সবগুলা সেম টাইপ, তাই লেখা দিছি, বাট হ্যাঁ, এখানে অনেক চেঞ্জ আছে। এটাই জিজ্ঞেস করতাম হলো যে শুরুতে যে দেওয়া তোর হচ্ছে পি অফ মাইনাস হ্যাঁ এর আলফা টু এই হ্যাঁ সেকেন্ড এই লাইনটা হচ্ছে এইটা পরবর্তীতে আরো হ্যাঁ চেঞ্জ দেখি, হয়ে আচ্ছা আসবে। দেখি, চলো দেখি। এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে। এইটা যেহেতু আমার টু সাইডেড টেইল, হুম তাই এইটা এইভাবে লিখতে পারছি। বাট যেখানে ওয়ান সাইডেড টেইল থাকবে সেখানে অন্যভাবে একটু লিখতে হবে। সেখানে আঁকড়ে আচ্ছা বোঝানো লাগবে। আচ্ছা ভিডিওতে গেলাম। ঠিক আছে। So this is minus 1.96. This is 1.96. উত্তর দেওয়া থাকবে না সাউন্ড একটা? শোনা So যাইতেছে ভিডিওর? the claim সব ঠিক আছে, সাউন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ কি শোনা হইতেছে? যায়। সব ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা of the claim is not will be accepted if এনপি এর ভিতরে কোনটা z সূত্র? between minus 1.96 to 1.96. এটা হচ্ছে আমরা বাইনোমিয়ালে পড়ছিলাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, মিউ ইকুয়াল এনপি, সিগমা ইকুয়াল এনপি কিউ। But there is a problem. What is the problem? This is given as z, but we are counting the coin. We're counting the coin. Coin is x. Coin is not z. Coin is x. So it should be converted to z. How? X minus mu by sigma, right? X minus mu by sigma, isn't it? You have to talk, right? You have to talk. X is the আরেকবার বললে coin. ভালো হতো স্যার, বুঝে Here, z is a standard value, but x is the number of coin, which is not a standard. So we should convert this to standard. Clear? ক্লিয়ার। Now what is mu? In binomial, mu equal to np and sigma equal to root over np cube. We got the values. Then look at this. So we know this. Z is this. Since we are working on x, we convert this to x. We can write in this form. So put mu. একে ফর্মে লিখে দিতে পারবো। না z ফর্মে রাখতে পারবো না, কারণ আলটিমেটলি তোমাকে ডিসিশন দিতে হবে x ফর্মে, কারণ তোমার কাছে কয়েন আছে। আমরা z ক্যালকুলেট করতে অভ্যস্ত, কিন্তু একটা লোক যে স্ট্যাটিস্টিক্স জানে না, সে কি z চিনে? না স্যার তাকে তুমি z দিয়ে বললে সে বুঝবে? আচ্ছা তাহলে এ থেকে শুরু করতে হবে। আমরা z দিয়ে হিসাব করবো, কিন্তু বলবো কি দিয়ে? স্যার x দিয়ে। আমরা z দিয়ে হিসাব করবো, কিন্তু বলার সময় কি দিয়ে বলবো? এক্স। আচ্ছা এই পার্টটা কি বুঝা গেছে কি বলছে? আচ্ছা ওই যে convert একটু করার আগে জন্য? আমরা আগে যে ম্যাথটা করছিলাম ওটার মধ্যে আমরা এক্স থেকে জেড এ আনতাম, আর এটার মধ্যে জেড থেকে এক্স এ নিতেছি। রাইট। রাইট, কারণ হচ্ছে আমরা এখানে বাস্তব জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি। তো আমরা শুরুতে জেড আলফা 2 এর ভ্যালু বের করলাম, ঠিক আছে, ওইটা তো হুম। নরমাল ভেরিয়েবল। তো নরমাল ভেরিয়েবল থেকে আমাকে তো বাস্তবে এসে বাস্তবিক অ্যান্সারটা দিতে হবে, ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। ও এখন হ্যাঁ এই হ্যাঁ, জায়গাটার আমার মনে কনভার্সনটা বুঝছস কিনা সেটা দেখ, বা হাতে কলমে একটু করে দেখ যে তুই এই ক্যালকুলেশনটা করতে পারবি কিনা, কারণ এই সূত্র তো দিবে না, এই সূত্র বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ হয়, এগুলো তোরে দিবে না। আচ্ছা কোনটা এই ছাড়ের যে লাল কালিতে যে দাগগুলো দেওয়া, মানে তুই কোনটা কথা বলতেছিস? এই যে সূত্রটা এই দেওয়া? যে এই যে এই 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 জায়গাটুকু থেকে আচ্ছা তুই এই আচ্ছা নিচের এই পর্যন্ত আসতে পারোস কিনা, বা এই লাইন পর্যন্ত আচ্ছা আনতে পারোস এখন কিনা সেটা বার কর। আচ্ছা ঠিক আছে, এ পর্যন্ত আসবো। এই যে মিউ সমান যে এনপি, তারপর ওইগুলো তীরের সূত্র দিয়ে দেওয়া না, তো হ্যাঁ আমি বুঝবো কেমনে যে ও আচ্ছা হ্যাঁ এটা জেড বল দেখে বল। আমার বুঝতে হবে না, এটা মানে তুই যে এটা হচ্ছে নরমাল? তোর সবসময় এক্স এই বের করতে হবে, কারণ তুই সবসময় অবাস্তবে বের করবি, তারপরে বাস্তবে আনতে হবে। এটা তোর বোঝা লাগবে না, এটা করতে হবে। এই দাঁড়া তো একটু, 2 সেকেন্ড দাঁড়া একটু। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি একটু এটা দেখাই যে কিভাবে বের করতে হবে।
minus z alpha by 2 z alpha by 2 and z কে যদি আমি x আকারে লিখতে চাই তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমার x এর ভ্যালু বের করতে হবে z equal x minus mu divided by z into alpha, z alpha না। হ্যাঁ z into না z alpha by 2 ও হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে যদি আমি x এর ভ্যালুটা বের করি তাহলে x minus mu equal z into sigma তাহলে x equal sigma plus z into sigma হ্যাঁ নাফি আসছে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখ আমার এখন মেইন কনসার্ন কি মেইন কনসার্ন হচ্ছে z কে x বানানো তাই তো হুম, হুম, হুম। আচ্ছা তাহলে z আর x এর একটা সূত্র আছে না এই যে z equal x minus alpha x minus mu divided by Yup, sigma Yup. ওইখান থেকে আমি x এর ভ্যালুটা বের করে দেখলাম যে কি আসে হুম। আচ্ছা এখন তুই এই ভ্যালুতে যদি z আলফা বাই 2 z এর জায়গায় z আলফা বাই 2 লেখোস হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা হুম। কেমন হবে তাহলে জিনিসটা এমন হবে যে ফার্স্টে যদি z আলফা বাই 2 লিখি তাহলে হবে x ইকুয়াল মিউ প্লাস z আলফা বাই 2 ইনটু সিগমা আবার সেম জায়গায় যদি আমি মাইনাস z আলফা বাই 2 লিখি তাহলে জিনিসটা কেমন হবে x ইকুয়াল মিউ মাইনাস z আলফা বাই 2 ইনটু সিগমা বুঝা গেছে দুইটা জিনিস এটা মানে কই লিখবো বুঝতে মানে বুঝি নাই যে আচ্ছা মানে আচ্ছা এই যে এখান থেকে আমি x এর ভ্যালুটা কম্পিউট করছি হ্যাঁ যে x করলাম। হুম। মিউ প্লাস এখন আমার তো ভ্যালু এখানে কি আছে z মাইনাস z আলফা বাই 2 আর z আলফা বাই 2 দুইটারই এই সমীকরণে বসায় এই দুইটা জিনিস পাইছি ও মানে z এর ভ্যালুটা বসাই দিছস না হ্যাঁ হ্যাঁ সরি z এর জায়গায় z আলফা বাই 2 বসাইছি আবার ওই z এর জায়গায় মাইনাস z আলফা বাই 2 বসাইছি আমি x এর ভ্যালু বের করলাম, হ্যাঁ মিউ প্লাস জেড ইন্টু আলফা হুম করলাম, হুম এতটুকু বুঝলাম। হুম হ্যাঁ পরে কি করলি ওই যে উপরে যে ইয়া দেওয়া মানে যে মাইনাস জেড আলফা বাই 2 লেস দেন জেড আলফা বাই 2 হ্যাঁ এটার মধ্যে হ্যাঁ পরে হচ্ছে এই জেড আলফা বাই 2 এর তুই ভ্যালুটা বের করছস। হ্যাঁ 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 তো জেড আলফা বাই 2 এর ভ্যালু মানে জেড আলফা এই z আলফা বাই 2 রে এই z এ বসাইছি মাইনাস z ও আলফা বাই ও 2 রে আরে এই ভাই আচ্ছা তে আচ্ছা সরি বসাইছি আরে তারপরে এই তাহলে বুঝি দুইটা নাই। রেজাল্ট পাইছি তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন হ্যাঁ তুই বুঝছি। এখন ডিরেক্টলি এখানে এটাই লিখতে পারবি না যে তোর এক্স এর হ্যাঁ ভ্যালু বুঝছি। যেহেতু বাইরে গেল তাহলে এখানে হ্যাঁ লিখবি মিউ মাইনাস জেড আলফা বাই 2 ইনটু সিগমা হুম লেস দেন অর ইকুয়াল এটা হচ্ছে তোর এক্স এখন আর জেড লিখবি না লেস হুম দেন অর ইকুয়াল মিউ প্লাস জেড আলফা বাই 2 ইনটু সিগমা দেখ তো লাইনটা আনতে পারছি না হ্যাঁ বুঝতে পারছি, হ্যাঁ আনতে পারছিস। লাইনটা কিভাবে আনছি বুঝা গেছে তো ক্লিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝা গেছে, জেড থেকে এক্স এ কনভার্ট করছি তার মানে ওই হ্যাঁ ওই টু এর হচ্ছে এক্স এ নিছি, হ্যাঁ সবকিছুর এক্স এ নিছি। হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা একটু কনভার্সন পারলে তারপরে তুই ভ্যালু দিয়ে সব ক্যালকুলেট করতে পারবি ভ্যালু ক্যালকুলেট করার পরে যে ইন্টারভালটা আসছে এই যে দেখ 62.997 আর 87.003 তার মানে তুই চিন্তা কর যে তোর ওই যে তুই ছক্কারা মারলি 150 যে স্যাম্পলটা নিলি ওখানে হুম যদি তোর 62টা থেকে বেশি ইভেন বা হুম অড আসে প্যারা নাই আর হুম যদি 87টার থেকে কম ইভেন বা অড আসে তাইলেও প্যারা নাই কিন্তু এর বেশি বা কম হইলে তোর প্যারা আছে তাইলে তোর অ্যাজাম্পশন ভুল 26 দশমিক এত থেকে বেশি আসলে হ্যাঁ সমস্যা না। আর হ্যাঁ হচ্ছে 87 দশমিক এত মানে থেকে ওই কম আসলে রেঞ্জের সমস্যা ভিতরে নাই। ওই রেঞ্জের হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতরে আসলে কোনো সমস্যা নাই বাট কোনো ওইটা থেকে সমস্যা নাই, বাইরে আসলে তোর টেস্ট বাইরে হাইপোথেসিস আসলে ভুল কম বেশি সমস্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক তখন আছে কি এটা হাইপোথেসিস রুল ব্রেক করতেছে বা এটা তো ও কি বলবো। ব্রেক মানে হাইপোথিসিস রোল ব্রেক করতেছে না তোর। রুল ব্রেক করছে না হাইপোথিসিস দিয়েই তো তুই বাইর করলি যে এটা আমার হ্যাঁ সে পড়তেছে মানে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই বের দেখ করলাম। সারি করবো বাইর কর কি কর এখন খুলে দাও। এখন যদি তোরে বলে যে হুম 150টা স্যাম্পলের মধ্যে তোর
50টা ইভেন্ট পাইছে, এরকম যদি কোশ্চেনে 50টা ইভেন্ট পাইছে, তাইলে কি তোর হাইপোথিসিস অনুযায়ী এটা কি ঠিক হইছে নাকি ভুল হইছে, এরকম কিছু বলে, তখন বলবি ভুল হইছে, 50টা তো হইতে পারে না, বা এরকম কিছু কোশ্চেন আসবে সামনে। 50-এর বেশি হইতে হইব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেমন বেশি হইতে 62 হবে, থেকে 87 এই রেঞ্জে হইতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা বুঝতে পারছি। 50-এর জন্য বড়। আচ্ছা because most people জানে না যে এটা কি, ঠিক আছে? So আমরা যেটা কনভার্ট ভ্যালু ইনপুট দিলাম, we got mu equal 75, which is the usual. It is 62.997 less than equal x less than equal 87.003. Now we are working on not coin, we are working on dice. A dice never be fraction. Dice কখন fraction হতে দেখছো? আমরা অর্ধেক dice কোনদিন থ্রো করছিলাম? No, sir. So what should we do? It should be taken as whole numbers, right? জি স্যার। পুরো সংখ্যা নিতে হবে। But how can we do this? Say the interval is there. This is রোল চলতেছে, আমি 62.997. This is লিমিটটা হচ্ছে 87.003. করে দিব। You cannot go out of the interval. You can go in from left side and go out in from right side. So it should be floor function. It should be ceiling function. I think you know what. Sorry, I'm wrong. আরে উল্টা Okay. রাখছে। It should be ceiling function. And a ceiling function is shown by what? Right? And it should be floor function, right? So if we take the ceiling function here, it will be 63, and we use floor function here, it will. এটা কেন সিল 4 হইছে বুঝা গেছে? হ্যাঁ, এটা তো বুঝলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে স্যার উল্টা করলো না যে কেন উল্টা বলবো? 63 থেকে মানে আমার অ্যাকচুয়ালি 62 থাকা লাগবে, ঠিক আছে? মানে 62 এর হ্যাঁ। কম হলে সমস্যা, 62 এর কম মানে হইলে ওইটার সমস্যা। কম হলে সমস্যা। ও কথা আচ্ছা, হচ্ছে, ওইটা থেকে একটু বাড়ায় ধরছি। আর মানে ওইটা আরে ঠিক আছে, কেন ধরছি, কারণ আমার এক্সেপ্টেন কেসটা তো ওই মাঝখানেই, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই দুই বুঝছি পাশে আমি। তো রিস্ক। মানে দশমিকে নিতে পারবো না, আর ওই পাশে তো হ্যাঁ রিস্ক, তাহলে আমি তো হ্যাঁ এটা ফ্লোর করতে পারবো না। হ্যাঁ, আর এটা ওইটারও সিল হ্যাঁ আর ওইটা নামাইতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাফি বুঝে গেছে তো? ভাই নাই। আমি আছি যে একটু আমার কথা বলতেছে, আমি মানে এই যে স্যারের যে সংখ্যা রেখাটা, এটা কি সংখ্যা রেখা রাখছে, এটা কি একটু সংখ্যা এই সিফাত এরকম বলো তো হালকা করে। আচ্ছা হালকার উপরে চাপ দিয়ে দে। আচ্ছা, তুই মনে কর কয়েন তো আর দশমিকে নিতে পারবি না, পারবি? তোর তো না, না, হইলে ডাইস ফুল কয়েনই নেওয়া লাগবে। তাহলে এখন হ্যাঁ। তোরে বললো যে তো এই যে 62.997 এটা তো তোর লোয়ার লিমিট, এটার থেকে তুই নিচে যদি লেখস 62.997, এটা যদি তুই 62 লেখস, তাহলে এটার মধ্যে রিস্ক ফ্যাক্টর রয়ে গেল না 0.997%। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এটারে তাহলে তুই ওই জায়গায় না যা, তুই এটারে ফ্লোর করে দিবি, মানে 63 করে দিবি। আর ওই আচ্ছা, পাশে আচ্ছা। হচ্ছে তুই 87.007 আছে, তাহলে তুই যদি এটার বাড়াস, তাহলে এটার মধ্যে তুই রিস্ক ফ্যাক্টর ঢুকাই দিলি না, হুম। তাহলে এটারে তুই কমাই দিবি, 87 করে দিবি। তাহলে কোনটারে সিল করবি, কোনটারে ফ্লোর করবি, বুঝছস? তাহলে মানে একটা বার আমি একটু কমাবো। হ্যাঁ, আরেকটা বড় কথা কি, যে তুই যখন ওই এটা ঢেউওয়ালা গ্রাফ দেখছিলি, দুই পাশে কি রিস্ক ফ্যাক্টর ছিল না? তো তুই তো দুই পাশে যাইতে পারবি না, গেলে ওই এক্সেপ্টিং কেস বা যেদিকে কনফিডেন্স বেশি ওই দিকেই যাবি। তাহলে দেখ, এই 62.997 এটারে আমি ছোট কইরা 61 লিখতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ এই পাশে আমার রিস্ক ফ্যাক্টর, তাই আমার 63 লিখতে হবে। আর 87.033 এটারে আমি সিল কইরা 88 লিখতে পারবো না, কারণ ওই পাশে আমার রিস্ক ফ্যাক্টর, বাম পাশে আসতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, 87. Do you understand? জি স্যার। So we'll say the coin is fair. We'll say the coin is fair if the number of even or odd phase between what? 63 to 87. So if you see the numbers 2, 4 or 6 coming at least 63 times, at most 87 times, then you can say the claim is correct. The die is fair and it will be accepted. And if the number of even or odd less than 63 or more than 87, definitely this is unfair. So we'll reject the hypothesis that this is fair. তাহলে কি বললো, যদি আমার 150টা স্যাম্পলের মধ্যে যদি এরকম দেখা যায় যে 63 থেকে 87 এর মাঝখানে যে আমি ভ্যালু পাচ্ছি না, তাহলে আমার হাইপোথিসিস রিজেক্টেড। বুঝে গেছে? আর আদারওয়াইজ অ্যাকসেপ্টেড। ওকে, সামনের ম্যাথে গেলাম। Is it clear? This is not so easy. You have to go step by step. You have to first decide what's the hypothesis
First, you have to declare the null hypothesis. Then, what is the alternate hypothesis for this? And consider z thing I আচ্ছা should এখন এটা clear, ভালো কথা make বলবে clear. দেখো। Sometimes you can see I consider z equal to x minus mu by sigma by root n. Sometimes I write z equal to x minus mu by sigma, but you must be confused for this. আমি কখনো z equal to লিখবো x bar minus mu sigma by root n, কখনো লিখবো x bar x minus mu by sigma, but when and how? Too confusing না? জি জি হ্যাঁ কখন জি লিখবো? জি It is totally confusing. Okay, this is if you do the trial. Do a trial. That is, we consider every trial which we have. আমাদের যতবার দরকার ততবার আমরা ট্রাস করব। আমাদের যদি 5 ম্যাচ সিরিজ হয় তাহলে আমি কয়টা ট্রাস করব? 5 টাইমস। 5 ম্যাচ সিরিজ হলে কয়টা ট্রাস করব আমি? 5 times. If I have 3 match series, then how many times I will make the toss? 3 times. 3 times. তাহলে আমি এখানে যা আমার প্রয়োজন আমি সবই কি করছি? আমার যারা ইনপুট আমার যতবার দরকার আমি ততবারই দিচ্ছি। তাহলে স্যাম্পলিং কিছু নাই। আমার স্যাম্পলটা আমার জন্য পপুলেশন না? জি স্যার। আমার স্যাম্পলটা আমার জন্য কি? পপুলেশন। সো এখানে পুরো পপুলেশন হিসেবে কাজ করছে। লাইক ইন দিস কেস। আমার 150 ট্রায়াল আছে, আমি 150ই কাউন্ট করেছি না? জি স্যার। Now this sample is working as the population, so there is no problem. But মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমার কাছে 5000 আছে, আমি সেখান থেকে 300 নিয়ে কাজ করছি। I have 5000, but I am taking what? 300. 300 sampling. Now n is 300. So that's why I will make sigma. I have to convert sigma to sigma by root n. And in this case, average of this 300 is x bar. অর্থাৎ আমি যদি পুরোটা না নিয়ে স্যাম্পলিং করি তখন এটা হবে, আর যদি পুরোটা নিয়ে নিই তখন কি হবে? এটা হবে This for full and this for sampling. Please write them because in the same chapter you will see both of them. আচ্ছা আমি এটা আগেই বলছিলাম যে ইয়া পড়ানোর সময় n এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে হ্যাঁ। হতেছে √1 তো 1ই তো এখন কথা হচ্ছে যে স্যার কি বললো সিফাত, তুমি কি বুঝছো আমারে বলো। আমি বুঝছি যে যখন আমরা ফুলটা নিয়ে কাজ করব মানে কোনো বাছাবাছি নাই যে ওইখান থেকে আমি এত পার্সেন্ট নিছি বা এতগুলা হ্যাঁ, নিছি, হ্যাঁ, তো তখন হচ্ছে আমার ডান পাশেরটা সূত্র ব্যবহার করব। তখন হ্যাঁ। আমার কি অ্যাকচুয়ালি আমার সূত্র বাম পাশেরটাই, ওই n এর মান তখন হ্যাঁ, 1 থাকে। হ্যাঁ আর যখন আমি স্যাম্পলটা নিব তখন হইতেছে আমার ওই যে কতটুক স্যাম্পল নিতেছি ওইটার জন্য আমার মানে ওই এই root যে analysis একটু আগে যে ম্যাথটা করলাম সেখানে আমরা 150 বার ট্রায়াল করছি। আর যদি এমন কোনো ম্যাথ থাকে আমার সেখানে 5000টা প্রোডাক্ট আছে, সেখান থেকে 300 প্রোডাক্ট নিয়ে আমি সেই স্যাম্পল গুলার উপরে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছি, তখন ওই যে ওই বড় সূত্রটা। আর যখন যেখানে মানে 150 ট্রায়াল চালাইতেছি বা এরকম কিছু যেখানে আমি স্যাম্পলিং করতেছি না, অর্ধেক উঠায় এনে অগরে টেস্ট করতেছি না, সেইখানে হচ্ছে আমার নরমাল সূত্রটা। ঠিক আছে, বুঝে গেছে নাফি? দেখেন হ্যাঁ বুঝা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। All of the sample, all of the elements in the sample, so we have written z equal to x minus mu by sigma. Pharmaceuticals company produces a now comes the second example. Today I will say here. Pause. A pharmaceuticals company আচ্ছা এই প্রশ্নটা পরে একটু। A pharmaceutical company produces a new medicine and they claim that it will be reduce margin paying very fast with 95% accuracy. তার মানে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট লঞ্চ করে বলে দিছে, তাহলে এটা আমার নাল হাইপোথিসিস। তারপরে হচ্ছে now design a decision process with significance 0.01 মানে হচ্ছে risk factor alpha 0.01 applying the medicine of 120 people. Make a decision if 115 people ওইটা get পরের relief. পার্ট, ওইটা হচ্ছে লাস্টে আমরা অ্যানসার বের করার পরে ওই ডিসিশনটা দিব। Apply up to 120 people, তাহলে n এর মান হতেছে কি 120। হ্যাঁ n এর মান তো 120, হ্যাঁ n এর মান তো 120, হ্যাঁ n এর মান তো 120। আর সূত্র যেহেতু যে আমি 120 থেকে 115 ইউজ করতেছি, তাহলে আমার ওই যে x বারের সূত্র না 120 থেকে কিন্তু 115 ইউজ করতেছি না, ওইটা আমি পরে ডিসিশন দিব, ওটা পরের পার্ট। দেখি তো, দাঁড়াও সামনে একটু আগে দেখি যে ওটা কোন সূত্র ইউজ করছে, আমি শিওর না।
পাক না আরে মানে করে খালি হাপ চুপ থাক, অমুক কই খেলো তুই না কইলে বুঝবে? কিরে সিফাত না করে তো বুঝবে না না, এখানে নরমাল সূত্র ইউজ করছে। আমি নাপি তোমাকে ঠিক আছে, এই যে দেখছি দেখছি নরমাল সূত্র ইউজ করছে। আচ্ছা নাপি তোমাকে আমি কে দেব নাপি সেটা সে আর এমনি প্লে তো আর আস্তাগফিরুল্লাহ প্রশ্নের ব্যাখ্যা তো করেই দিলাম। আচ্ছা, প্রশ্ন তো ব্যাখ্যা করেই দিছে। হ্যাঁ, তাহলে প্লে দিলাম এখান থেকে। 120 পিপল 120 জনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, 1% যদি সিগনিফিকেন্স থাকে, রিস্ক থাকে, তাহলে এটা ঠিক আছে কিনা এই জিনিসটা আমরা পরে চিন্তা করব। নট নাও। নাও you can think this is a new product and migraine pain is very tough to manage. So if we get a good medicine which can reduce the migraine pain very fast, it will be very helpful for us. Actually, for some people who are involved in teaching or studying, right? উপকার হয় না খুব? Yes, sir. Also, they claim 95% accuracy. Since similar kind of medicine not available, if it is not exactly 95%, say 90% or 85%, still we should take it, right? একটু কম হলে আমরা এটা নিব না, কারণ যখন মার্কেটে নাই। কি বলো? ভাই আমি কিউ সমান নট ইকুয়াল 95% Yes, লিখলে পারতাম। একটু কম হলে আমরা নিব। হ্যাঁ, কি হয়েছে? কিউ ইকুয়াল নট ইকুয়াল 0.95% লিখতে পারতাম না, জিনিসটা এইটা না, মানে ওই জায়গার যদি চিন্তা করি যে হয় হাফ হবে, না হয় হাফ হবে না। ও হ্যাঁ, আচ্ছা সরি এইটা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, ভুলে গেছি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসটা কোথাও কি ব্যবহার করতেছি ম্যাথে? না, তারপরে এই দুইটা জিনিস তুমি যদি না লেখো, এই নাল হাইপোথিসিস আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস লেখার জন্য 2 মার্ক থাকে এই কোশ্চেনে। তুমি যদি না লেখো, এখানে তুমি 2 মার্ক পাবা না। ও পুরা ম্যাথ ঠিক যেভাবে লেখা আছে সেভাবে লেখার নিয়ম। এটা এইভাবে লিখতেই হবে। ফার্স্টে হাইপোথিসিস ডিক্লেয়ার করতে হবে। ঠিক আচ্ছা, আছে কারণ মার্কেটে এটা নাই, লাইক nowadays corona vaccine, no vaccine is 100% accurate, but still we are taking because no other way, right? Right, sir. আচ্ছা নাফি, তাইলে আমার বলতো এই প্রবলেমটা কোন টেইলড? রাইট টেইল, লেফট টেইল নাকি উভয় টেইলড? কোনটা? এটা হুম, এটা তো এই যে এটা তো হচ্ছে হলো কি ওই যে ইয়েরটা এই মানে মানে আমি চালাইতেছি তার মানে কোম্পানির লাভ হইতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে লেফট টেইলড। লেফটে রিস্ক। ওরে একেরে হুবহু এক্সাম্পল দিয়েছিল সারিয়ারে মাইগ্রেনের পেইনের কথা। হ্যাঁ আমার ওটা হ্যাঁ আমার ওটা কিছু মনে হচ্ছে যে হচ্ছে কোম্পানির লাভ হয় তাহলে এটা লেফট না রাইট ওটা কোম্পানির লাভ হয় চিন্তা কর, তুই চিন্তা মানে করবি যে নিজের কথা তোর চিন্তা কর। নিজের কথা চিন্তা করবি, তোর ক্ষতি লাভ হইতেছে, তোর 30% এর নিচে হইলে তোর আর এটা চলবো না, তোর 30% এর উপরে কাজ করা লাগবে, হ্যাঁ তাহলে এটা হ্যাঁ। তোর তোর ইয়া এই জায়গায় তোর কথা চিন্তা ওরা করবি। ওরা 95% অ্যাকুরেসি ক্লেম করছে। তুই জানোস যে এর 80% এর বেশি কাজ করবো না, বাট তাও তুই নিবি। এখন যদি জিনিসটা নিয়ে তুই 30% ও কাজ করে না, তাহলে কি এটা তুই সহ্য করতে পারবি? তখন কি তুই নিবি? আর আর না। পারবি না। এটা রাইটে কেন নাই ফ্যাক্টর বলতো? কারণ এটা যদি 95% এর জায়গায় পুরো একদম ওয়ানও কাজ করে, তাইলেও কি কারো ক্ষতি আছে? না কোম্পানির ক্ষতি আছে, না তোর ক্ষতি আছে, কারো ক্ষতি আছে? না ক্ষতি নেই তাইলে লাভ আছে এটাই আচ্ছা, So the privilege or the benefit or benefit of doubt, যেটা ক্রিকেটে বলা হয় benefit of doubt. Now we'll Benefit of go doubt. to the producer, right? That is the pharmaceuticals company. So it will be left edge. It will be left edge. That is, this is 95%. It's your favor. This is 5%. This is whose favor? Pharmaceuticals favor. But still, you will allow him to come up to this. মানে তুমি তোমার কিছু কমে গেলে এই পরিমাণ তোমার কমে গেলেও তুমি নিবা, কারণ তোমার তার কোনো উপায় নেই। কি বলো? জি স্যার। And this is what? This is the risk factor. This happen for what? This risk. তাহলে রিস্ক আমরা নিব, ঠিক আছে, 95% কমে আমরা 90 তে নিব, তাহলে কি আমরা 70 তে নিব? নো। তাহলে কতটুকু আমরা নিতে পারি সেটা আমরা জাস্টিফাই করব। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? So as they claim that they will give us 95%. So if we get higher, no problem. This will be problem if
This is less than 95%, that is 0.95. We are taking 120 samples. As they say, the P is 0.095 and Q is 0.05. So, NP আর Q এর ভ্যালু কিভাবে আসছে তা তো বোঝা গেছে নিশ্চয়ই নাফি। হ্যাঁ বুঝা গেছে। this is written for you clarify for yourself. You should not write this in exam. এটা তোমার পরীক্ষা লিখতে হবে না, ঠিক আছে? এটা আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি, কারণ হচ্ছে এটা ওয়ান সাইডেড, এটা কেন ওয়ান সাইডেড সেটা ব্যাখ্যা দিয়েছি। সরি, এই লাইনটা লিখতে হবে না। ক্লিয়ার? This one sided test and given significance is this. এটা লেখা আছে তোমার বোঝানোর জন্য। So the required Z alpha can be estimated from the normal table. What I said, if this is Z alpha minus Z alpha, the significance we should go to in this direction. So it is given. Okay. In this direction, this is alpha. This is 1 minus alpha, and this is what? Alpha. So greater than minus Z alpha has the probability what? আচ্ছা, তাহলে এখানে কেন z গ্রেটার দ্যান মাইনাস z আলফা বুঝে গেছে? হ্যাঁ, না তো। যায়নি বুঝা। আমি গেটটা খুলে দিতেছি, একটা মিনিট বুঝানো শুরু করে রাখেন। আগে আমার সিফাত তাড়াতাড়ি বুঝালে আমারে। হ্যাঁ, হ্যালো, আম্মু আসছিল। আচ্ছা, এখানে কেন z ওই যে গ্রেটার সিফাত দ্যান গেট লাগাইতে গেছে, কইছে দাঁড়াইতে একটু। আচ্ছা, ঠিক আছে। কোশ্চেনটা একটু যাতো একটু আর। দাঁড়া। হ্যাঁ, দেখ। ওকে। তাহলে হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে 0.95। আচ্ছা, মানে সিগনিফিকেশন 0.01 দাও। আচ্ছা না, সরি 0.95% অ্যাকুরেসি। আচ্ছা মামা, এইটা যদি বলতো যে মানে ক্লেম না করে যে তারা হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে এমন কিছু ইয়া থাকে, যদি অ্যাড থাকে, তাও কি বলো। এটা নাল হাইপোথিসিসের মধ্যে ফেলামু? না, এখানে হ্যাঁ, সবই নাল হাইপোথিসিস এর মধ্যেই পড়বে, অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এর মধ্যেই পড়বে। ওরা মানে যা ক্লেম করবে সেটা নাল হাইপোথিসিস। এবার তুই যেটা মনে করবি সেটা তোর হাইপোথিসিস, ওটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। হাইপোথিসিস। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার একটু নিচে যা, আচ্ছা। মানে হেড সামনে যা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস হচ্ছে এটা দেখে অলওয়েজ একারে লিখবো যে পি লেস দেন 0.95। সব সময় না, তখন তুই এখন এই জায়গাটায় কি বুঝতেছিস? লেফট টেইল। হ্যাঁ লেফট টেইল তো বুঝলো, কিন্তু তুই এখানে কি বুঝলি? অ্যাকুরেসিটা কখনো 0.95 হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু তুই না, মনে করছিস না 0.95 মানে 95% হইতে পারে নাকি, এটা 80% হইব, মানে কম হইব এর থেকে, তুই একটু এটা কম হইব। ভাবছিস। কিন্তু এমন তো না যে 95% অ্যাকুরেসি জীবনেও হবে না বা হইতেই পারে না, কোনো না কোনো ভাবে তো সম্ভব, তাই না? আচ্ছা, কিন্তু ওই যে ফেয়ার সাইডের ডাইস যেটা দেখছিলাম, সেখানে কি 0.5 হয় হবে, না হয় হবে না, কারণ হয় বা হবে না। দুই পাশের প্রবাবিলিটি সেম, মানে ইভেন হওয়ার প্রবাবিলিটিও সেম, অড হওয়ার প্রবাবিলিটিও সেম। তাই আমি বলতে পারছিলাম যে দুইটার একটাও হবে, মানে হইলে হবে নাইলে নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। এখন আমার প্রশ্ন তোদের কাছে যে এখানে কেন প্রবাবিলিটি অফ জেড গ্রেটার দেন মাইনাস জেড আলফা লিখলো, এটা ব্যাখ্যা দে। আচ্ছা, probability of z কারণ is greater This is than written for you কারণ বলবো, কারণ হচ্ছে কি হ্যাঁ, 1 মাইনাস আলফাটা কি অ্যাকচুয়ালি আমার সাকসেস রেট। তো সাকসেস রেটটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ সাইড থেকে বড়, মানে অ্যাকচুয়াল জেড যেটা ওটাই তো আমার মানে ভেরিয়েবল না, জেডটা হ্যাঁ, জেডটাই তো অ্যাকচুয়াল ভেরিয়েবল না, জেডটা আমার ভ্যারিয়েবল। হ্যাঁ, জেডটা হইতেছে আমার মাইনাসের দিক থেকে বড়, মানে আমার ডান পাশে যাক সমস্যা নাই। আবার ঠিক উল্টাটা হবে হচ্ছে যখন আমার ইয়া থাকবে রাইট সাইডে থাকবে, তখন হচ্ছে আমার ছোট হইলে সমস্যা নাই, বেশি হইলে সমস্যা আর কি। যার সাথে আচ্ছা, কি আমি হবে? ব্যাখ্যাটা না ক্লিয়ার বুঝি নাই, আমার আরেকটু বলতে হবে। আমিও ক্লিয়ার বুঝি নাই। যেমন আমার জেড জেডটা কি, জেডটা তো মনে করো
যে জেড আমার বেস বা নরমাল ভ্যারিয়েবল। জেডটাই হচ্ছে আমি জেডটাই বের করতেছি। না, আমি জেড আলফা বের করবো। দেখি। জেড আলফা বের করব। ফাইনালি হ্যাঁ, আমি এই যে কম্পেয়ার করতেছি কি একদম ফাইনালি কম্পেয়ার। জেড আলফা বের করবো। এই যে। একদম লাস্টে ওই একবারে একদম লাস্টে আমি লাস্টে তো কিসের জেড ভিত্তিতে থেকে উত্তর দেই? জেড এর হ্যাঁ, ভিত্তিতে উত্তর দেই না? একদম লাস্টে তো আমি কোনো মানে ওই যে কম্পেয়ার লাস্টে আরে ওই যে জেড এক্স এর ভিত্তিতে উত্তর দিতেছো না, তুমি অ্যানসার দাও না। মানে এক্স এর জেড এক্স এর ওই হ্যাঁ, এক্স এক্স না। জেডটারই তো তুমি এক্স এ কনভার্ট করে নাও। হুম, হুম। তো এই জেডটার ভিত্তিতে তো আমি উত্তরটা দেই। তো এই জেডটা আমার যখন মানে মাইনাসের দিক থেকে বড় হইতে পারবে। জেডটা মাইনাসের দিক থেকে বড় হইতে পারবে। হ্যাঁ, যে যেমন তোমার মনে করো এই যে ইয়াটা আছে তোমার যে গ্রাফটা, গ্রাফের বাম পাশে হচ্ছে জেড আলফা মাইনাস, ডান পাশে হচ্ছে জেড আলফা প্লাস। হ্যাঁ, ঠিক আর না? জেড কোথায়? জেড কোথায়? একবারে জেডটাই মাঝখানে? তো আমি ডিসাইড করি কোথায়, যে জেডটাই তো আমি ডিসাইড করি যে এটা কোথায় থাকলে আমার জন্য ঠিক আছে। এটাই তো আমি হুম, ডিসাইড করি ফাইনালি। হুম, তো হুম, এখন জেডটা যদি আমার লেফট সাইডের যে আমার একদম লাস্ট আছে বর্ডার, ওইটার থেকে আমি যতটুকু কনসিডার করতেছি আর কি, ওইটার হ্যাঁ, থেকে যদি আমার জেডটা যতই বড় হোক কোনো সমস্যা নাই। হুম, আবার যখন আমার রাইট সাইডে থাকবে তখন হচ্ছে ওই জেডটা আমার যতই ছোট হোক সমস্যা নাই। আচ্ছা, আর যখন আমার হচ্ছে দুই পাশে বাউন্ডারি থাকে তখন কি আমার ওই পাশেও যাওয়া যাবে না, এই পাশেও যাওয়া যাবে না। মানে মাইনাস জেড এর থেকে বড় হইতে হবে, আবার হচ্ছে হুম, প্লাস জেড এর থেকে ছোট হইতে হবে। মানে ঠিক মাঝ বরাবর থাকতে হবে আমার জেডটা। আহ, আচ্ছা, আচ্ছা, বন্ধ তাহলে করে শুয়েছি। না, তাহলে দাঁড়া, তাহলে এখানে জেডটা হওয়া উচিত কোথায়? মাইনাস জেড এই যে আলফা মাইনাস থেকে জেড আলফা, সামনে। হ্যাঁ মাইনাস মাইনাস জেড জেড আলফা আলফাতেই। থেকে বড় হওয়া উচিত। মাইনাস বা জেড আলফা তো মাইনাস জেড আলফার মতোই থাকবো, এটা তো আর হ্যাঁ, আমি ডিসাইড করতে পারবো না, এটা তো ওটা আমার তো আমি ডিসাইড স্যাট করতে পারবো ডিসাইড না। করবো। বাট হ্যাঁ ওইটা থেকে সামনে আগাইলে আমি একসেপ্ট করব। হ্যাঁ রাইট, এটার থেকে সামনে গেলে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো, আলা যত সামনেই নাফি আগাম। নাফি বুঝে গেছে? এটা বুঝছি যে এটা থেকে সামনে গেলে অ্যাকসেপ্ট করবো, বাট কমলে বা পিছনের হ্যাঁ, দিকে গেলে অ্যাকসেপ্ট করবো না। পরে হ্যাঁ করব না। তাইলে মাইনাস জেড আলফা থেকে যে জেডটা সেটার ভ্যালু কি বড় হবে না ছোট হবে? বড় হবে। তাইলে সেটাই লিখছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি তাই। বুঝা গেছে? হ্যাঁ, হুম হুম। আর এই যে ইকুয়াল দিয়ে কি লিখছে? 1 মাইনাস আলফা। 1 মাইনাস আলফা মানে কি? সাকসেস রেট বা ওইটুকু আমার জন্য সাকসেস। সাকসেস মানে রেট। ওইটুকু আমি একসেপ্ট করব। ওকে, আচ্ছা। আচ্ছা মামা, তারা এর একটু প্লে করার আগে, একটু তারা প্লে করার আগে হ্যাঁ, মানে তাহলে এই স্টেপটা তাহলে কি, প্রথম হচ্ছে দেখলাম, দেখে হচ্ছে আমি নাল হাইপোথিসিস নিলাম, অল্টারনেটিভ হ্যাঁ, হাইপোথিসিস নিলাম। এরপর হ্যাঁ, হচ্ছে আমি দেখলাম যে আমার ওই যে ইয়াটা, যে গ্রাফটা বা যেটা, ওটা কি আমার হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। যে কি জানি লেফট বলে, টেল, রাইট টেল নাকি হ্যাঁ দুই লেফট পাশে টেল এলিপস? নাকি রাইট টেল নাকি, এটা আমার আগে বের করতে হবে, এটা হচ্ছে আমার মেইন জিনিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ। ডিসিশন নিয়ে বের করতে হবে, আচ্ছা লেফট টেল বা রাইট টেল। হুম, এরপর হচ্ছে আমি এই যে এই স্টেপের মধ্যে আগাবো। হ্যাঁ, এই স্টেপে আগাবো। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা, আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, দিলাম। তাহলে এইটুকুর ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হবে নিশ্চয়ই পারবি, যে ওই চ্যাপ্টার 3.3 ভালো মতো করা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আচ্ছা, পারবো দেখি। হ্যাঁ হুম, ঠিক আছে। এইটা দেখার দরকার নেই, তুই 1 minus নিজেই alpha. ক্যালকুলেশন We করিস always তাইলে prefer হয়ে left যাবে। side to left side, left one sided. এটা binomial distribution because some will আচ্ছা, এই যে মিউ এর ভ্যালু বাইর করছে, মানে এখন তো আমার তো জেড যেটা বাইর হয় এটা অবাস্তব ভ্যালু, বাস্তব ভ্যালুতে আনতে হবে না? তো ওই হুম। একই কাজ করছে, যে আমি যেভাবে জেড এর কনভার্সন দেখালাম তুই ওইভাবে সেম ভাবে জেড এর কনভার্সন এখানে করতে পারবি না? হ্যাঁ পারবো পারবো। স্যার মানে এক্স এ আনতে পারবি না? হ্যাঁ ওই যে আগের মধ্যে দেখাইছিস তো, পারবো ইনশাল্লাহ পারবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে পারলে একবারে সিমিলার এই ভ্যালুটাই বাইর হবে। তাহলে দেখ নিচে কি লেখা, যে দাঁড়া, আচ্ছা এইখান থেকে স্যার একটু ব্যাখ্যা শোন এই জায়গা থেকে। Okay. so some simplifying this. Put this 108.43. This is also for the ceiling function. So x would be 109. So if out of 100 people, 120 people, out of 120 people, we find 109 people got relief from a migraine pain. মানে পিপল তো কখনো আচ্ছা 108 এত হইতে পারে না, তাই আচ্ছা, সেভ এবার করে দিলাম। আমার একটু বল, আগেরটাই কিন্তু আমি এখানে ফ্লোরিং করছিলাম যদি মনে থাকে। হুম, লোডিং মানে এটা ফ্লোরিং মানে হচ্ছে কমানো, মানে দশমিক যেটা আছে মানে ওটা থেকে কমানো। ধর আর 108.43 আছে, ওটা তুই 108 বানাই দিলি। তো আগের বার কিন্তু আমি 1.82.0003 ছিল, কিন্তু ওটাকে হ্যাঁ, ফ্লোরিং করে 82 বানাই দিছিলাম। কিন্তু এখন কিন্তু আবার আমি ফ্লোরিং না করে সিলিং করে দিছি। বলতো কেন?
কারণ হচ্ছে আমার ভ্যালুটা x থেকে ছোট। না 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 দাঁড়াও, গ্রাফ ইমেজিন করে বলতো। গ্রাফের কারণে হ্যাঁ গ্রাফের কারণে, কারণ আমার তো 108-এর যদি আমি নিচে নাইমা যাই তার মানেই তো আমার প্রবলেম। রিস্ক, মানে 104 ঝামেলা। পয়েন্ট 43 নিচে নামলে, কিন্তু উপরে উঠলে তার সমস্যা নাই। তাহলে আমি 103 109 এর থেকে বড় বলে দিলাম যে 109 এর থেকে বড় হইলে ঠিক আছে এরকম। হ্যাঁ আচ্ছা, প্লে দিলাম। Then we can accept the claim of the manufacturer. And if this is less than 109, then we will reject the claim of the manufacturer. Right? হ্যাঁ Right, sir. But we found 115 people এই already যে got এখন released. লাস্ট That is, পার্টটা। this is really working, right? This is really working. As this is really working, we will accept the claim of the manufacturer. Like this. Since 115 people relieved from the migraine pain, the claim of the pharmaceutical company should be accepted. এটা আমাদের accept করা উচিত। কি করা উচিত এটা আমাদের? আমার হিসাব অনুযায়ী আসতেছে যে 109 জন মানুষ ভালো হইতে পারে। তো এইখানে আমার মেকে ডিসিশন যে 115 জন মানুষ ভালো হইতে পারবে কিনা। তাহলে তো ভাই ঠিকই তো আছে, 109 থেকে বেশি যারা সবাই তো অ্যাকসেপ্টেড। তাহলে এই যে 115 জন মানুষ তাহলে অ্যাকসেপ্টেড, মানে 115 জন মানুষ তো বেশি, আরো বেশি, আমার চিন্তার থেকেও বেশি। তাহলে অবশ্যই আমার ওই কোম্পানির এই ক্লেমটারে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত যে না ওদেরটা ভালো। ঠিক আছে? আচ্ছা Accept করা উচিত। Right? Right. If I say 107 people got relieved from out of 120, what about the result? যদি কোয়েশ্চেনে বলতো আমি স্যাম্পল নিছিলাম কয়জনের, 120 জনের না, তার মধ্যে 115 জন আমার ভালো হইছে, মানে ওরা গুড রিভিউ বা ভালো ইয়া বলছে, সুস্থ হইছে। আর যদি বলতাম যে 120 জনের মধ্যে 107 জন ভালো বলছে, তাহলে তোর এখানে হাইপোথিসিস অনুযায়ী তুই কি বলতি, কোম্পানিটার এই জিনিসটা কি তুই অ্যাকসেপ্ট করতি? তুই দেখ তোর এক্স এর রেজাল্ট কত আসছে, গ্রেটার দেন 109, সেখানে তোর 107 জন মানুষ ভালো হইছে, তোর হাইপোথিসিস কে মানে রিজেক্ট করলো না এটা? রিজেক্ট করলো তো। তাইলে তো তুই ওই কোম্পানির অ্যাকসেপ্ট করবি না। ঠিক আছে? Yep. হ্যাঁ দাঁড়াও। আমাদের কি তখন কি হবে? তখন ক্লেমটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো? না না No, sir. Up to this is similar to exam number 1 and this is similar to number এটা কিছু এক্সাম্পল then first give chance. দরকার নেই এগুলা। Thank you. আচ্ছা এই ভিডিওটা শেষ, আমি আমার একটু খাওয়ার জন্য চিল্লাইতেছেন। এখনো ভিডিও নাইও, হ্যাঁ স্ট্রিম অফ করে দিতে পারো, এখনো ভিডিও নাইও। আছে আছে আছে, এই যে 19 এর আধা ঘন্টা ভিডিও আছে, যাও 19 এর আধা ঘন্টা ভিডিও আছে। যাও যাও। আচ্ছা right. আচ্ছা আমি You আসতেছি। go. আচ্ছা আমি তাহলে যাই, হ্যাঁ চস। আমি তো এই এত ওদের ডাটা দিয়ে ইয়া করতেছি, আমার ওয়াইফাই অবস্থা খুবই খারাপ। চার্জ আছে আর কয় হ্যাঁ 8 আছে। সিফাত আমি গেলাম তাহলে, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা ওই কালকে এই তগো ওইদিকে ওই, Yes. উত্তরপাড়াতে কি আছে, চশমার দোকান আছে বড়? আছে বাট আমি কখনো জানি না, ওটা যাই নাই কোথায়। মানে রাস্তার লগে মানে চোখে পড়ে না আমার, আমার তো এরকম চশমার দোকান চোখে পড়তেছে না। ফার্মেসি অনেক চোখে পড়ছে আমার, কিন্তু চশমার দোকান তো এরকম চোখে পড়ে নাই তোর, এই কারণে তোরা জিজ্ঞাসি। আছে আছে। আচ্ছা চশমার দোকান তাহলে, আচ্ছা এখান থেকে আমার, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখি আমি একটু ফোন দিয়ে শিওরে পরে তোরা জানাই দিচ্ছি।
না না পরে বন্ধ করতেছে। হ্যালো সিফাত, বল। এই যে সকালে যে শখ পড়ছিলি
সকালে এগুলা কি পড়ছো মেইনলি? কোনগুলা? আজকে সকালে যে শখ পড়লে এগুলা কিসের রুল টুল এগুলা কিসের? এগুলাই তো এসিএম এর। IEEE ছাড়াও আছে আবার? হ্যাঁ, IEEE যে আছে, এসিএম আছে। এই দুইটাই? হ্যাঁ, মানে IEEE তো কালকে রাত্রে করছস তোরা, হ্যাঁ? হ্যাঁ, আর হচ্ছে এসিএম এর আছে সকালে। সকালে করলি এসিএম এর। হ্যাঁ, এসিএম এর কয়টা এগুলা এসিএম এর কয়টা আছে মোট? এসিএম এর পুরা স্ট্রিম দেখা লাগবে না। ওই যে কর, কি বলে, ছবি যেটি দেওয়া আছে না, রুল সহ লেখা হুম। আছে, ব্যাখ্যা করা আছে। আগে একবার রুলটা রিডিং করবি, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, ব্যাখ্যাটা পড়বি। তোর খালি এখন হেডিংটা আর ওই ব্যাখ্যাটা দিবি, আর কিছু না। মালটা কই? মানে সবই দেওয়া আছে, দেখ উপর দিক থেকে। না ওটা দেখছি মানে জিনিসটা মানে টোটাল ফাইলটা মানে টোটাল ফাইল নাই ইয়াটা আমার কাছে, টোটাল ফাইল হারিয়ে গেছে। নাইমরা জিজ্ঞেসছিলাম মনে কইছিল যে ইয়ের মধ্যে মানে শখের মেসেঞ্জার আমি পাইলাম না। ডিসকর্ডে That's ছবি it, আছে, আমি দেওস না? ছবিতে একটা একটা করে সাইড বাই সাইড ফোন করে দেখ। ছবিটা তো দেখছি মানে ওটা থাকলে আর কি ইয়া করে মানে আমার লেগে মানে আচ্ছা, তেইশ পড়তে তোর সুবিধা কেমনে আর হয় কি। তুই খুঁজে আলো, তাহলে খুঁজে দেখ। তাহলে শাহরিয়ারে মেসেজ দিয়ে দিলা। কোনটা খুঁজোস? ড্রাইভ? আরে হালার পালা ওই ড্রাইভ তো খুঁজে পাইছি কিন্তু ড্রাইভ। ড্রাইভের মধ্যে তো পাইলাম মানে কিন্তু ড্রাইভের মধ্যে সব ইয়া কোশ্চেন দেওয়া তুই এগুলা কি তো নাই। খুঁজোস? এসিএম? আরে এই যে লেখা রুডি হ্যাঁ খুঁজতেছে, এসিএম কি লেখা? এসিএম এসিএম হ্যাঁ। আর এসিএম তো এলএমএস এ। এলএমএস এ যা সকের মধ্যে স্যার দিয়ে রাখছে। ওইটা আমি ওইটা নাম আছে খুঁজোস? ও এটাই তো ওইটা বুঝতেছি। ওইটা আবার আলাদা করে করবি। এই যে এগুলো না Utilities. দেখ এই যে মেক এ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট, তারপরে কম্পিউটিং ইজ এ সার্ভিস টু সোসাইটি, এগুলো কথা বলছিস না? তারপরে কনসিস্টেন্সি সাপোর্ট হুম, দা হুম। মুখস্থ পাবলিক করি নাই তো, আমি গুড। জানি না। আচ্ছা, সকের মধ্যে তো সারিরা সব দিয়েই দিছে। তুই আবার আলাদা করে খুঁজতেছিস কেন? হ্যালো, হ্যালো। তাই তো বুঝতেছি না ওটা আমি। ঠিক আছে দিয়ে দিচ্ছে মানে আমি খুঁজতেছিলাম মানে জাস্ট মানে স্ক্রল করে হ্যালো। মানে আমার মানে যদি পুরো একলা আচ্ছা, ঠিক পড়তে ওইটার আছে, যায়। মধ্যে এখন পুরাটাই পাইছস, দেওয়া। এখন পাইছস। ওরা আমি অনেকক্ষণ ধরে এটাই কইতেছি। এখন তুই পাইছস কি নি, এটা হয়েছে? কো। কি হ্যাঁ হয়েছে? পাইছি। আচ্ছা, আমি তাহলে হইছে কিছু না, শেষ। কিছু না। ভাই প্লে দাও, প্লে শোন দাও। নাফি, হ্যাঁ সকের মধ্যে তোর ওটার পাশে এক্সপ্লেইন কইরাও লেখা দেওয়া, সব হ্যাঁ পুরাটাই দেখছি দেওয়া। মামা। কোনো কিছু ওটা বাকি পড়বো নাই। ওটা পড়বো। ওইটাই পড়, আর কিছু না। আর ওই কালকে করতে এক্সাম চাইতেছে, কেমনে ওরে হইব এটা তো করতে দে। জানোস? ঠিক আছে। ফরম্যাট জানোস না এক্সামের কালকে? হ্যাঁ মানে সিনারিও আচ্ছা, থাকবো ওটা থেকে পরে হচ্ছে ইয়া করতে হইব সবগুলো কিন্তু ব্রেক এন্ড ফলো না। মানে স্ট্রিম ব্রেক ফল দেখছ না? মিলায়া। ব্রেক এন্ড ফলো না শুধুমাত্র, কিছু কিছু আছে যে ব্রেক এন্ড ফলো ওটা নাই, শুধুমাত্র ব্রেক চাইছে, বা কখনো চাইছে হচ্ছে যে ফর্ম বানাও, এমনও আছে মামা কয়েকটা। আমার যাইতে দে, আচ্ছা স্ট্রিম আর 20 আচ্ছা মিনিটের লেগে জুইলা রইছে, পাল শেষ করে আচ্ছা যাবো, ঠিক আছে বই দেখ দিছি দেখ আমি। দেখ আচ্ছা আচ্ছা, দেখ। আচ্ছা। We'll find some properties like the probability of first error, probability of second error, also the p values. আচ্ছা, এখানে একটু ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথ, হ্যাঁ? Yeah, the maths are not lengthy. Part by part, they're tiny in size, but you have to understand the logic behind the math. That's the prime concern. Because if you cannot identify the logic behind the math, though you are very efficient in the calculation, but your math will be wrong. Do you understand? Yes, sir. Look at this. Try to understand carefully. A company produces electric bars. Look at this. They have said they are producing electric bars. No new things involved. Because if this is new, some adjective will be added, but there is no adjective. So this is the usual bulbs, whose average lifetime is 180 days on average, and an average variation is actually standard deviation. Average variation 15 days. It is claimed that using a newly developed process, this is newly developed process, not new light. So still nothing new here. The mean lifetime can be increased. So the target is what? What is the target? Lifetime. Increase the lifetime. Okay. Before starting the math, I want to say one thing. This light is not new. That is, we are already using the light, right? Yes, sir. Since the lights are not new, that is, the bulbs are not new. So if they want to buy the light or bulb, they must to give some extra facility, like low electric cost or low price or higher durability. Any sort of benefit must be given. Otherwise, people will not buy it, right? হুম। Yes, sir. That is, এই নাফি, বুঝতেছস? না ফি নাই হয়ে গেছে গা, করবো না। আচ্ছা ও, শোনো,
নিউ এটা এত কিছু ভাবা লাগে এটা লেখাইতেছে claim that by using newly developed process the mean lifetime of the bulb can be increased হুম মানে লাইফ টাইম ইনক্রিজড হইব এটা ওরা কইতেছে হুম নাকি তো হ্যাঁ এটাই তো তাহলে আমার ওইটার বাইরে যদি মানে ওইটার থেকে যদি কম যেটা ওরা ক্লেম করতেছে হুম ওইটার থেকে যদি কম হয় তাহলে রিস্ক না জিনিসটা এরকম হয় না জিনিসটা হাইপোথেসিসটা আগে বলো হাইপোথিসিস তো ইয়া নাল আহ, হাইপোথেসিস কি নাল হাইপোথিসিস আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার ওই যে কোশ্চেনই এখনো পুরোটা শেষ হয় না এই যে 1 নাম্বার এখানে ও কোশ্চেনটা পড়ো পুরোটা করতে হবে হ্যাঁ ডিসিশন রুল ফর দ্য প্রসেস টা 0 আলফা দেওয়া আছে লেভেল অফ টেস্ট এন দেওয়া আছে তুমি অলসো 100টা বাল্ব টেস্ট করছো হ্যাঁ অলসো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডিসিশন ইফ দ্য এভারেজ লাইফ টাইম অফ এ বাল্ব 182 days and 197 ওইটাও days হ্যাঁ ওইটা আচ্ছা ওইটা রেঞ্জ দেওয়া আছে হুম না বুঝছি ওটা হচ্ছে ওই যে রেঞ্জের ভিতরে এই দুটো টেস্ট করবো হুম যেহেতু হুম বেশি হুম আচ্ছা এর মধ্যে আমার কি জানি গেল ওইটা ওই যে হুম নাল হাইপোথিসিস হুম। আচ্ছা দেখি ম্যাথটা করো দেখি তারপরে তুমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে এখানে 3টা পার্ট আছে তো benefit should be go to the customer's end. Benefit কে পাবে? Customers. Customer will get the benefit. If customer get the benefit, it will be right tailed like this. So this is alpha 1 minus alpha. This is z alpha. এটা যে রাইট টেল কেন হইলো বুঝাতে গেছে হ্যালো কাস্টমার বেনিফিট পাইতেছে হ্যাঁ কাস্টমার বেনিফিট পাইতেছে মানে ও ক্লেম করতেছে কি আমার এখানে আর না হাইপোথেসিসটা কি যে লাইফ টাইম হচ্ছে এভারেজ লাইফ টাইম হচ্ছে 180 ডেজ Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Customers. Customer will get the benefit. হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে নাল হাইপোথেসিস আমারটা কি যে এভারেজ লাইফ টাইমটা হচ্ছে 180 দিন তাই না কিন্তু আমি বলবো যে আরে ধরো এটা আরো কম তাহলে 180 বা থেকে কম যদি হইতেছে ইয়া যদি তুই হ্যাঁ যদি যদি তুই চাস যে আমি কিনি তোর থেকে তাই তুই বাড়া এই হচ্ছে আমার কথা ঠিক আছে তাহলে এবার দেখি আমরা সামনে যাই হাইপোথেসিসটা দেখি কত আচ্ছা হাইপোথেসিস দেখার আগে স্যারের ইয়াটা দেখার আগে আমরা পিডিএফ এ যাই পিডিএফ থেকে নিজেরা দেখি এই যে হ্যাঁ তাহলে এই যে হাইপোথেসিসটা কি তাহলে 180 দিনের 180 ইয়া ডেজ আছে। 180 দিনের বাট আমি চাই কি 180 দিনের বেশি চাই না আমি বাট অল্টারনেটিভ তো আমি বলছি যে আর টিকবো না তো তার মানে 180 থেকে আর লেস দেন না টিকবে না না এটা বলতে হয় এটা আমি হয়তো বলতে ভুল করছি মিস হয়ে গেছে আমার এটা বলতে হবে এভাবে যে আমি চাই 180 দিনের বেশি টিকুক মানে আমি কি চাই সেইটা আর বলতে এটা হবে মিন কেন অল্টারনেটিভ এটা পি হওয়ার কথা ছিল না না এটা পি কেন হবে না বলতো কারণ তোমার এখানে অলরেডি বলে দিছে যে এভারেজ এভারেজ ও এভারেজ এভারেজ বলে দিছে ও শেষ এভারেজ লাইফ টাইম ওকে ওকে এভারেজ লাইফ টাইম আর এটা কিন্তু নিউ কোনো প্রোডাক্ট না হ্যাঁ সেটার উপরেও কিছু ভ্যারি করবে দেখো সামনে যে এই যে এটা হচ্ছে 180 ডেজ আর এটা হচ্ছে 180 থেকে বেশি আমি চাই এটা 180 থেকে বেশি তাহলে আমি এন এর ভ্যালু জানি সিগমা টিগমা সবই জানি এগুলো জানি তা আমার এখন এই জিনিসটা বলো যে এই জিনিসটা কেন লিখলো তাহলে আমি যদি বলতে হবে না আমি তোমার বলি তুমি দেখো ঠিক আছে কিনা সাপোজ আমি গ্রাফটা এভাবে ড্র করলাম আমার এইখানে হচ্ছে জেড আলফা হ্যাঁ তাহলে আমার আমার কোন পাশে গেলে মানে এই পাশটা আরো তো ডানে রিস্ক গেলে আলফা সুবিধা ডানে গেলে এই সুবিধা পাশে এটা অনুযায়ী তাহলে জিনিসটা আরো ডাকটা আরো মানে বায়ে গেলে সুবিধা না নাকি ডানে গেলে সুবিধা লজ আমার ইয়ে হতো বলে যে আচ্ছা এটা রিস্ক ফ্যাক্টর লেখছে বাই দ্য ওয়ে এটা ইয়া লেখছে দেখো এটা হুম, উল্টা লেখছে মানে সাকসেস হুম। লেখে নাই 1 মাইনাস আলফা লেখে নাই আলফা লেখছে ও হ্যাঁ জ্যাড ইজ গ্রেটার দ্যান উনি আলফা লেখছে 1 মাইনাস আলফা হইলে ওইটাই হইতো তুমি যেটা কইছো ওটা হচ্ছে স্টার্টিং লিস্ট বাট এটা স্যার এখানে বলছিল যা লেখছে তাই লিখতে হবে বাট না এটা তুমি সেমই আসবো জ্যাড আলফার মান তুমি যদি ইয়া করো যা সাইন ঘুরাই দিবা তাহলে তোমার 1 মাইনাস আলফা হবে
তাহলে তুমি ওটা করলে দেখবে রেজাল্ট সেমই আসছে। বাম পাশে করো, বাম পাশে করো। সেম আসবে, বাট স্যার বলছিল যে এটা স্যার যেভাবে লেখছে এভাবেই লিখতে হবে, মানে এইভাবেই থাকতে হবে। আর জিনিসটা হয়তো এরকম যে ও না আসলেই তো মানে এই সরি আমি ভুল বলছি, যে রিস্ক ফ্যাক্টরটা মানে কি, এইটা আমি আরো ডানে চাপাইতে পারি না এই দাগটা, আমি বাইরে আসবো কেন, বাইরে আসলে তো আমার লস। সেটাই আমার তো। হ্যাঁ আমি ভুল বলছি, সেটা হচ্ছে আমার ওরা বলতেছে যে 180 দিন আমাকে দিবে, বাট আমি চাই ডানে যাক, আমি চাই আরো বেশি মানে ডানে যাইতে, তাই না? আমার হাইপোথিসিস তো তাই বলে। তাইলে আমার জেড এর ভ্যালুটা কত হবে? জেড এর ভ্যালুটা বড় হবে জেড আলফার থেকে, আমি চাই জেড আলফাটা এখানে জেড এর ভ্যালুটা এখানে থাকুক। হ্যাঁ তাহলে এটা আমাদের আলফা আমাদের কেন? জন্য। হ্যাঁ তাহলে এটা সমান সমান আলফা কেন? কোনটা সমান সমান আলফা? ও এই যে এই পাশটা তো মনে হয়, আচ্ছা এটা স্যার ব্যাখ্যা দিক দেখি কি বলে, ঠিক বুঝতেছি না। benefit. If customer get the benefit, it will be write like this. So smooth. So they will try to go there. হুম, Okay. There are three parts of the question. Here we'll answer part by part. Design a decision rule for the process at 0.1 significance level. Be careful with this significance for the consumers, sorry, for the company, because the people who are using it will get the privilege. They will be privileged. So this risk for the company, not for the customers. 0.01 significance level to test 100 values. This is the sample size. This is the decision making line, and according to this decision, we have to take the decision if some bulbs have 182 days, some bulb has 197 days lifetime, which lot will be accepted and which lot should be rejected. Do you understand? হুম। Yes, sir. Okay. Then we'll go part by part, so you're not going to see 2 and 3. And the other hypothesis is that the company claimed that it will increase the lifetime, but we don't know what is the actual value. So we have written just greater than 180 because we don't know what is the actual value, right? Do you know? I don't know. No. Okay. They have sample. They have given 100 samples, and sigma is 15. Average variation, that is standard deviation. Look at this. A company may produce thousands of light bulbs, but they have given only 100. So this is sampling. In this case, z equal to what? What I have said in last class. X আচ্ছা bar কি rest of this বললো sampling. স্যাম্পল? I don't know. No. Variation, that is standard deviation. Look at this. 100টা বাল্বের উপর স্যাম্পল টেস্ট করছে না? হ্যাঁ ওদের কাছে তো বাল্ব অনেক আছে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে 100টা বাল্বে স্যাম্পল টেস্ট করছে, হ্যাঁ তাইলে হচ্ছে আমার ওই বড় সূত্রটা ইউজ করতে হবে। A company may produce thousands of light bulbs, but they have given only 100. So this is sampling. In this case, z equal to what? What I have said in last class. X bar minus mu sigma by root n, right? In case of sampling, this is the z. Please note it. Here given, this is one tail test, what I have shown here, and significance level is 0.019. Okay. Then you can see 0.99, that is 5z, z greater than z alpha is equal to alpha. You can see just finally this to there. So what is the z alpha? ভাই একটু বলেন যে What এটা is the alpha কেন? here? 0.2. 2.33 is the z alpha. The position of the significance level is 2.33. So the customer already getting 2.33. So they must once more, right? তারা already 2.33 তে আছে, তারা কি করবে? They must once more. তারা আরো বেশি চাইবে না? Ji, sir. So the claim of the manufacturer will be accepted if they get. আচ্ছা জিনিসটা কি এরকম যে 1 মাইনাস আলফা যেটা লিখলাম, সিফাত হ্যালো, বলো। জিনিসটা যে 1 মাইনাস আলফা লিখলাম, এটা কার সাপেক্ষে আমি এখানে সাকসেস লিখলাম, আর আলফাটা আমি কার সাপেক্ষে এখানে রিস্ক লিখলাম, আমার সাপেক্ষে নাকি আমরা এক্সেপ্ট করব হচ্ছে যদি উপর দিকে যায়, মানে যদি আলফা হয় ওইটা, ওই যে দেখো লেখছে নাও উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য ক্লেম, আমরা অ্যাকসেপ্ট করব যদি জেডটা 1 মাইনাস আলফা পার হইয়াও আলফার দিকে যায়, ঠিক আছে? তাহলে ওটা হচ্ছে আমরা accept পার হয়ে যাতে আলফার দিকে যায়, ওই জন্য আমি ইকুয়াল আলফা লিখছি। তারপরে নরমাল ক্যালকুলেশন করে আমি এই যে এইখানে যে কন্ডিশনটা, এই কন্ডিশনটাই লিখলাম, লেখা হচ্ছে আমি এই যে রেঞ্জ বাইর করব,
অ্যাকচুয়ালি ওই ধরো আলফাটা রিস্ক কার জন্য? ওই আলফাটা রিস্ক তো কোম্পানির হ্যাঁ, জন্য। বাট রিস্ক আমার তো জন্য তো এটা কোম্পানির রিস্ক জন্য, না। আমার জন্য রিস্ক না, আমার জন্য ওটাই লাভ। হ্যাঁ, তাহলে এই কনভার্সনটাও করতে পারবা না? এটাও পারবো না এখানে আসলে। আচ্ছা, কনভার্সনটা পারবা, তাহলে এই লাস্টে এটা আসবে। তাইলে এখানে কত আসছে যে 183, তাই না? 183, আচ্ছা। তাহলে এভারেজ লাইফ টাইম আমারে বলছিল যে 180 ডেজ। তাহলে এইখানে আমার বলছে যে 0 পয়েন্ট রিস্ক, তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য এভারেজ লাইফ টাইম? আচ্ছা, তাহলে আমার 183 ডেজ আসছে আমার হিসাবে, যে 183 ডেজ হলে বা 183 ডেজ না, 183 থেকে বেশি ডেজ হলে অ্যাকসেপ্টেড। হ্যাঁ, আচ্ছা, গেট মোর, তারা আরো বেশি পায় তাহলেই তারা অ্যাকসেপ্ট করবে, আদারওয়াইজ কি করবে? Except করবে না। They will not accept. But here x bar minus mu sigma root n equal to 0. No, the mu average lifetime is 182.3. What is the value? 9 তো ফাংশন হতে পারে। জি স্যার। সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটা হলে x হতো, বাট একাধিক হলে কি হবে? এভারেজ। Average. Average lifetime should be more than this. If more than this, we accept. If less than this, we reject. সেটাই বলা হচ্ছে, দেখো। So the claim of the company will be accepted if the lifetime increase more than this days and rejected otherwise. Now we have two lots, 182 and 197. 182 less than 1. দশমিকে দেওয়া, কারণ স্যার তো যাই না, এটা এইভাবে চিন্তা করছে যে মানে হইতে পারে না 1.5 দিন বা মানে এইভাবে তো হইতেই পারে। 83, so it should be rejected. And 197 more than 183 point something, so it will be Accepted. accepted. এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে 182 দিকে দিন থেকে কম, তাহলে তো আমি একসেপ্ট করতে পারবো। You understand the basics? Yes sir. Okay. Hello everyone. yes sir. You understand? Rizwan. First স্যার এভারেজ স্টেপে করব, তারপর দেখব Yes, sir. accept এটা কোনটা রিজেক্ট। Right. Average na boundary of the average. If we can go crossing the boundary, it will be accepted. If not, then rejected. Okay. Boundary, not the value. আচ্ছা, 1 নাম্বার কোশ্চেনটা তো মিটলো, এবার 2 নাম্বার কোশ্চেনটা পড়ো। তাহলে 2 নাম্বার কোশ্চেনটা কি বলছে এখানে? If যে the new process has increased the mean lifetime of 192 days হ্যাঁ, and assuming the estimated sample mean 187 days. days. ফাইন্ড আলফা এন্ড বিটা। মনে পড়ে আলফা বিটা কি? First error, second error. হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এখন এই এরর গুলো বের করতে হবে। আর কি বলছে? এখন আগের সবকিছু বাদ। কোশ্চেন 1 এর সবকিছু কিন্তু বাদ। ওইটা মাথায় না যাবে না। মাথায় নিতে হবে কি, if the new process has increased the আবার mean 192 days lifetime এর জন্য to ইয়ে করতে হবে। 190 days and assuming the estimated sample mean 187 days, তাহলে find alpha and beta for 30 samples. তাহলে দেখি এটা কিভাবে সলভ করছে। Now next, what I said in the last class, we can do some errors. How? If a true null hypothesis is rejected, it is error type 1. If a true ordinary hypothesis cannot be accepted, this is error type 2. Can you remember? Look at this. The information of the first map is now totally over. We will not use those information once again. Now for second map, we will use the information once again in new form. দেখো প্রথমটা ইনফরমেশন প্রথমে শেষ, ওটা এখানে আসবে না। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এটা যেন ভুল না হয়, এই জন্য পার্ট বাই পার্ট করে দেওয়া। It is a new process. Is increase the mean lifetime to 192. This is new H1. আমি বলেছিলাম অনেক H1 হতে পারে, তাই না? This is new H1. That is, earlier they have said the lifetime can be increased, but now they have claimed, they have tested, it is already increased to 192. But we will not trust it without the validation. So we have taken some samples. How many samples we have taken? 30 sir. 30. But we got the lifetime 187. They claimed 192, but what we found? 187. 187. Now, whether we accept their claim or reject their claim, according to the claim, there may be two types of error. We will analyze them. তাহলে তারা বলেছে একরকম, আমরা পেয়েছি একরকম। এখন আমাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে আমরা কি চাই, কি করবো। আমরা কি যা করবো তার উপর ডিপেন্ড করে এরর দুরকম হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Look at this. The new ordinary hypothesis is 192. Sample size is 30. We got x bar equal to 187. Now, what is the first error? The first error is alpha. It's called actually the significance of the risk. That is, it is actually most of the elements close to the 180, but we have decided what? ভাই আর মাথায় ঢুকতেছে না, এটা আবার নতুন জিনিস। না, কোনো নতুন জিনিস না, এটা একই জিনিস। কিভাবে? তোমাকে কোশ্চেনে বলছে যে
182 ইয়ার্স লেখছে কেন? আচ্ছা, দাঁড়াও। কোশ্চেনে লেখছে বুঝছি যে যে মিন আলফা আর হচ্ছে বিটা আমি মিন হচ্ছে লাইফ টাইমটা 192 ডেজ, বাট অ্যাজিউমিং দ্য এস্টিমেটেড স্যাম্পল মানে অ্যাজিউম করে নিতে বলছে 187 ডেজ। এখন আলফা মানে কি ফার্স্ট টাইম এরর। ফার্স্ট টাইম এরর যদি হয় তাহলে জিনিসটা কেমন জিনিসটা ফার্স্ট টাইম ছিল সিনারিও যে কল্পনা করো। ওটা ছিল যে আমার জিনিসটা ভালো কিন্তু আমি নেই নাই। তার মানে আমার জিনিসটা ঠিকই টিকতো। হ্যাঁ, নেই তার মানে নাই। আমার জিনিসটা ঠিকই টিকতো। তার মানে হচ্ছে আমার হ্যাঁ, এক্স টা বড় হইতো। তাইলে এই যে এই হ্যাঁ, এই যে এখানে দেখো মিউ ইকুয়াল 180। তারপরে কোশ্চেনে যে গিভেন আমার ইয়াটা ছিল, যে গিভেন লাইফ টাইমটা ছিল সেটা কত ছিল? 180 না? এই কোশ্চেন হ্যাঁ, কোথায়? এই যে সরি, এই যে কোশ্চেনে গিভেন লাইফ টাইম এভারেজ লাইফ টাইম কত ছিল? 180 ডেজ না? হ্যাঁ, পরে ইনক্রিজ করে না 192 বানাইছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাইলে হচ্ছে কি হইলো যে 180, বাট আমি চাইতেছি যে 187 উপরে। এই যে আমার অ্যাজিউম মানে এস্টিমেটেড স্যাম্পল মিন দেওয়া আছে এত। তা আমি চাইতেছি যে 187 উপরে। জিনিসটা কি এমন? না। না জিনিসটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আচ্ছা, এরর কি আচ্ছা ছিল আমি যে মনে হয় আমার ভুল জিনিসটা বলতেছি, দেখি আসলে স্যারে কি ভালো বলে। হবে। হ্যালো? 187. হ্যাঁ, আমার এটা এটা কি হুম, ছিল যে আমার হ্যাঁ, জিনিসটা আসলে ভালো হবে। তো ভালো হইছে কিন্তু আমি নেই নাই। তার মানে কি আমার এক্স এর থেকে বড় ছিল। মানে 180 দিনই ওরা হুম, বলছে। অ্যান্ড ওইটা হচ্ছে আসলেই ভালো ছিল। এক্স এর থেকে সমান বা এর থেকেও বেশি দিত। কিন্তু পরেরটা আবার হচ্ছে আসলে জিনিসটা ভালো ছিল না। তো 192 ঠিকই ওরা হুম। বাড়াইছে কিন্তু ওটা থেকে আচ্ছা, কম। একটু দেখি নেই কি বলে, দাঁড়াও দেখি কি বলে দেয়। No, more than আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি কি বলে। 187. That is, most of the elements around is not, but we are going to each one. Most of the elements are around 180. 180, but we are going to more than 187. That is why we are going to 192. So a true null hypothesis is going to be rejected. মানে A true null hypothesis is going to be hypothesis of the elements. That is, it is actually most of the elements close to the 180, but we have decided what? 187. No, more than 187. That is, most of the elements around is not, but we are going to each one. Most of the elements are around 180. 180, but we are going to more than 187. That is why we are going to 192. So a true null hypothesis is going to be rejected. A true null hypothesis is going to be কি বললো? বলছে যে ওরা ক্লেম করতেছে 180 বাট 187 কি আমরা হচ্ছে এস্টিমেটেড করতেছি স্যাম্পল নিছি 187। তো আমার টার্গেট কি ছিল ওই অনুযায়ী আমার ফার্স্ট নালির মানে ফার্স্ট হাইপোথিসিস আমারে কি বলে? ফার্স্ট হাইপোথিসিস এটাই বলে না যে তোমার প্রোডাক্টটা আসলে ভালো। যারা যেটা ক্লেম হুম, করতেছে ওইটার থেকে ভালো। তার মানে কি ও 187 আমি যেহেতু আমি স্যাম্পল টেস্ট করতেছি তার মানে এটার থেকে আমার ভালো হইতে হবে। তাহলে এক্স বারটা কি এটার থেকে বড়। হ্যাঁ, আর বিটার ক্ষেত্রে আবার এক্স বারটা এটার থেকে ছোট যে আসলে জিনিসটা খারাপ। হুম। মানে কখন আমি কোনটা ইউজ করব সেটাই তো বুঝতে পারতেছি না। কখন কোনটা ইউজ করবো বলতে? আলফা বিটা? আহ সো বাংলা কথা। শাহরিয়ার তুমি আমার হুম, কথা অনেক লেটে শুনতাছো। হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হইতে পারে নেটের সমস্যা আমার। হ্যাঁ, আমার নেটে অনেক ঝামেলা। ম্যাথটা একটু সামনে যাও তাহলে বুঝবা। স্যার যখন উত্তরটা বলবে যে হ্যালো। আলফা এতবার হয়েছে বিটা এতবার হয়েছে তখন বুঝতে পারবা। তো তুমি পড়াশোনা অনেক হ্যাঁ, কম না। হ্যালো, এই যে আমার নেট তো এখন ঠিক আছে এখানে সবুজ। তুমি সবুজ আছে বাট আমার কথা অনেক পড়াশোনা। হ্যালো? হ্যালো? There is no hello, হ্যালো, only Naim. হ্যাঁ, নেটের কি অবস্থা? পিং অনেক বেশি।
হ্যাঁ, হ্যালো, এখন মনে হয় ক্লিয়ার নাকি? হ্যাঁ, দাও কথা শোনো আমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন ঠিক হ্যাঁ, আছে। ঠিক আছে। স্যারের একটু ওকে। দেখো সামনে কনক্লুশন কি যায়, কনক্লুশনটা দেখলে তুমি অ্যান্সারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার কাছে, যে এটা কেন করছে। আর তুমি কোনটা কখন করবে আচ্ছা। এটা বুঝতেছো না বলতে কোন জিনিসটার কথা কইতেছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে আমি এখানে এইটুকু জিনিসে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি, কোনটা 180 কখন, 187 কখন, ও 192 কোথায় কি ইউজ আচ্ছা, করব ওটা বুঝতেছি না। প্রথমবারে তুমি চিন্তা করো যে আমাকে ওরা ক্লেম করছে কত ফার্স্টে বিক্রি করার সময়? 180। 180। তা ওইখান থেকে আমি এখন হ্যাঁ, চেক করতেছি যে 187 স্যাম্পল নিয়ে চেক করতেছি যে ওইটার থেকে বড় হয় না ছোট হয় এরা চিন্তা কইরা। আ 187 স্যাম্পল নিলাম না তো। এই 180 ওইটা নাকি 187 তুই? 187 ডেইজ এর জন্য। বাদ দাও ভাই, দেখো না, না, দেখো না। সামনে দেখো কি করে। এই যে আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। পরের প্রসেসটুকু তো ইজি, এটা তো বুঝছি। ম্যাথের অ্যান্সারটা দেখলে যদি বুঝি আর কি। হুম। জি স্যার। তো কিছু বুঝা আচ্ছা, রেসপন্স আমি করে মনে হয় না না বুঝতে বুঝতেই পারছি। সেটা হচ্ছে না বুঝে করতেছে তো বুঝেই যেতেছে। কারণ হইতেছে যে জিনিসটা, যে ফার্স্টে আমার কোয়েশ্চেনে ছিল যে আমাকে 180 দিন ওরা লাইফ টাইম দিবে। হ্যাঁ? কোয়েশ্চেনের ওই জিনিসটার পরে আমাকে এইখানে কোয়েশ্চেনটা কোথায়? এই যে কোয়েশ্চেনে ছিল যে 180 দিন লাইফ টাইম দিবে। হ্যাঁ? তারপরে ওই ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ইগনোর। তারপরে হচ্ছে ইফ দ্য নিউ প্রসেস হ্যাজ ইনক্রিজড দেন দ্য মিন লাইফ টাইম ১৯২ ডেজ। তার মানে প্রসেসটা ইনক্রিজ করলো আর মিন লাইফ টাইমটা এখন ১৯২ ডেজ হলো। অ্যাজুমিং টু এস্টিমেটেড দ্য স্যাম্পল মিন আ ১৮৭ ডেজ। মানে স্যাম মানে এরপরে কিছু স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট মেস করে দেখলে ১৮৭ দিনের মতো আসে। হ্যাঁ? এখন কথা হচ্ছে যে আম আমি আ মানে আমি চাচ্ছি ১৮০ দিনেরটা। কিন্তু মানে মানে আমি চাচ্ছি না, মানে উম মেক্সিমামটাই হচ্ছে এভারেজ লাইফ টাইম হচ্ছে ১৮০ দিনের। বাট ওইটার লাইফ টাইম যে ইনক্রিজ করা হইছে ১৯২ দিন পর্যন্ত। কিন্তু আমি চাইতেছি যে ১৮৭ থেকে বেশি। বাট আমি জানি না যে ওই যে ১৮০ যেটা ওইটার লাইফ টাইমটা ইনক্রিজ করা হইছে। তাই আমি ওইটা না কিনে অন্যটা খুঁজতে গেলাম। ১৮৭ থেকে বেশি খুঁজতে গেলাম। বাট আমি ভালো জিনিসটা নিলাম না। যেটা ১৯২ দিন আমার দিতেছিল বা ১৮৭ দিন এক্সাক্টলি দিতেছিল। আ এটা এরকম কিনা আমি সিউর না, বাট এইখানে যা দেখতেছি ওরকম মনে হইতেছে। আর পাশে যেটা, যে বিটা যেটা, ওইটা হচ্ছে যে আমার এখনকার আ মানে আমার এখন অ্যারাউন্ড, মানে ওই বাল্ব গুলা আপগ্রেড করার পর আমার এখন অ্যারাউন্ড লাইফ টাইম হচ্ছে ১৯২ ডেজ। বাট আ মানে আমি ১৮৭ দিনের থেকে কম পাইতেছি। পেঁচা যাইতেছি কেন? দাও ভাই ওটা You can use ক্লিয়ার the normal table, ক্লিয়ার। negative normal table. Also, you can use the বাকি ক্যালকুলেশন তো uh, ইজি, ওটা বুঝতে হবে না symmetry না? when লাস্টের going through in this কনক্লুশনটা way. কি This যায় is ওটা this. দেখি। So the error is 3.36%, right? আর নাই। ওই যে ৩ জি নাম্বার। স্যার। So there's a 30 ওই জায়গায় কোনো error on ইউজ the করলো না second of যে error. 30 টা You know, স্যাম্পল যে the power নিছি of test is হ্যাঁ, ওইটাও তো কোথাও ইউজ হয় না। কেন ৩০ টা ৩০ টা n এর ভ্যালু না? n এর ভ্যালু যে ৩০, ও কই ও ইউজ ও করে নাই। ও এই যে বুঝছি। 1 minus second time error, 1.0336. What will be this? 0.9664. 64. So accuracy of the test is 94.64. Quite acceptable, right?
hypothesis of the table 96.94, so it is acceptable. তো মেইন জিনিসটাই বুঝতেছি না, ওই জিনিসটা না বুঝলে তো গ্যাঞ্জাম লেগে স্যারের যাবে, কাছে ওই জিনিসটাই তো মেইন। কালকে দেখাই দেবো, বুঝছো? কালকে আর একটু দিয়ে কালকে সকালে সব পরীক্ষা, এখন 12টা বাজে গেছে। So they are the errors. What is p value? You say that is a third part. Suppose for 50 samples, average lifetime is observed 185 days x bar. Estimate p value of the claim of the manufacturer. That is, p value means what is the probability of actually the whole product should be existed in the market. This is p value in the present situation. Whether the whole product can be satisfied. If satisfied, then it will exist in the market. If cannot satisfy, it will publish and the product can be in. So look at this here. For the p value, we have this is the present situation. What is the present situation? Present situation is not. Present situation কি? It's not the present situation. But most of the elements now more than 185. So if old product is satisfactory, would be satisfactory if it is এই also যে এই কথাটা যে বলতেছি যে মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ A185, এটা মানে কি? মানে আমার নাল হাইপোথিসিস ছিল 180, বাট মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট আমার ভ্যালু দিতেছে 185 বা 108 বেশি এরকম। also satisfy this. অর্থাৎ আগেটা তোমাকে যদি এখন স্যাটিসফ্যাকশন বজায় রাখতে হয় তাকেও এই অবস্থা আসতে হবে, যেহেতু অলরেডি ম্যাক্সিমাম গুলো মোর দেন কি। না, আমরা যখন ফার্স্টে ওই যে এভারেজ লাইফ টাইমটা আমরা রেঞ্জটা বাইর করলাম, কারণ আমরা ক্লেম করতেছিল 180, বাট আমি এখানে দেখছিলাম না যে আমার 183 বা এই টাইপের হয়েছে। 182 দিনের যেটা সেটা তো আমি একসেপ্ট করলাম না। 183 লাইফ টাইমটা মানে আমার রেঞ্জ 183 আসছে। ওরা বলতেছে 180 দিন টিকবে, বাট আমি আউটপুট পাচ্ছি 183 দিন। হ্যাঁ, তো ওইটার উপর বেস করে কিরকম হলো কিনা, যে এখন দেখো যে এখানে কোশ্চেনে কি বলতেছে, কোশ্চেনে বলতেছে যে সাপোজ ফর 50 স্যাম্পলস এভারেজ লাইফ টাইম ইজ অবজার্ভড এট 185 ডেজ। আমার এখানে দেখা যাচ্ছে কি 180 দিন আমার লাইফ টাইম, বাট 50টা স্যাম্পলের জন্য আমি দেখলাম কি এভারেজটা আমার বেড়ে 185 হয়ে গেল। তাহলে এখানে তাহলে কি হলো, এক্স বার এটা 100 কত লিখছে, 180 185 থেকে বেশি, 185 থেকে বেশি। ম্যাক্সিমাম গুলো যেহেতু 185 it's not the present situation, but most of the elements they have this is the present situation. What is the present situation? Present situation is not. Present situation টা কি? সিচুয়েশন হচ্ছে এটা, হ্যাঁ। এরপরে It's not the present situation, but most of the elements now more than 185. So if old product is satisfactory, would be satisfactory if it is also satisfy this. অর্থাৎ আগেটা তোমাকে যদি এখন স্যাটিসফ্যাকশন বজায় রাখতে হয় তাকেও এই অবস্থা আসতে হবে, যেহেতু অলরেডি ম্যাক্সিমাম গুলো মোর দেন কি। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম গুলো যেহেতু 185 এর বেশি, তাহলে ওল্ড গুলোকে তো 185 এ ক্রস করতে হবে না। Yes, sir. ধরো তোমার বন্ধু তো বলতেছে আমি আপনাকে এই জিনিসটার দাম দিব 200 টাকা, এখন তুমি যদি কমে দাও তোমার থেকে কেউ কিনবে? সরি, তোমার কাছে কেউ বেচবে? হয়তো তার কাছে আমার বলছে কি যে এখন আমার 180 দিন আমারে ক্লেম করছিল, বাট আমি 50টা স্যাম্পলে দেখলাম কি এটা 185 মতো বা 185 থেকে বেশি, বা ওইটা তো আর ইকুয়াল লেখা যাবে না, তাহলে এখন 185 আমিও থেকে বেশি। 85 দিনই চাই। হ্যাঁ, তাহলে আমি আরো বেশি চাই। তাইলে এই যে এখন তাহলে গেটার দেন, তাহলে এখন গেটার দেন ধরে সলভ করতে হবে। তাহলে এইটা আমি বুঝতে পারছি, এরপর বাকি ক্যালকুলেশনটা ইজি। কিন্তু তাইলে এখন এই সেম জিনিস চিন্তা করে যদি আমি উপরে যাই, এই যে সরি আচ্ছা এইখানে আসি, তাহলে এইখানে জিনিসটা কেমন? তাহলে জিনিসটা কি এমন যে আমার কোম্পানি দিতেছে কত 180, বাট আমি চাই বাট আমি চাই হচ্ছে 187 বেশি, বাট ওই 180টাই আমারে লাভজনক আউটপুট দিতেছিল 100, মানে এটা আমি ব্যাখ্যাই করতে পারতেছি না। আর বিটাটা যে আমার 192 দিন আউটপুট দিতেছে, ক্লেম নাল হাইপোথিসিস বলছে 192 দিন, বাট এটা আউটপুট আচ্ছা, এটা কি এরকম? আচ্ছা,
কোশ্চেনে বলছে কি ইফ দ্য নিউ প্রসেস হ্যাজ ইনক্রিজড দ্য মিন লাইফ টাইম টু 192 ডেজ অ্যান্ড অ্যাজুমিং দ্য এস্টিমেটেড স্যাম্পল মিন 187 ডেজ, মানে আমার নতুন একটা নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে 192 ডেজ লাইফ টাইম থাকবে, বাট আমি দেখলাম আমার লাইফ টাইমটা কমে 187 দিন হয়ে গেছে, 187 দিন হয়ে গেছে। তাইলে তাইলে আমি কোন প্রোডাক্টটা নিলে আমার লাভ আর ক্ষতি হবে বলতো? যে 182 দিন যেটা 182 দিন যেটা ক্লেম করলো, এইটা যদি নেই তাহলে তো আমার লস হবে, তাই না? তাহলে বিটাটা যদি আমি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই যে আমার মানে আমাকে বলতেছে হচ্ছে 192 দিনেরটা, হ্যাঁ, বাট বাট আমার আমার স্যাম্পলে আসছে 187 ডেজ। 127 তাহলে আমি তাহলে 187 দিনই চাই। হ্যাঁ, এক্স লেস দেন 187, হ্যাঁ, তাইলে সেক্ষেত্রে আমার ক্ষতি হইল, বা আমি যদি নিয়ে নিলাম তাইলে তো আমার ক্ষতি হইল আউটপুটে। আবার ওই উপরেরটা যদিও সেম ভাবে চিন্তা করি যে আমার আহ 180 ডেজ, তাহলে আমি আমার 180 ডেজ আমার নাল হাইপোথিসিসটা হচ্ছে 180 ডেজ, বাট আমি চাই হচ্ছে 180 থেকে বেশি, আমি চাই 187 থেকে বেশি, 187 থেকে বেশি চাই। এটা কিভাবে ব্যাখ্যা দিব? আচ্ছা, এটা আমরা আহ, কালকে লাগবে স্যারের কাছে কাউন্সিলিং করতে হবে। ধ্যাৎ, বালছাল, এইটুকুর জন্য ঝুলে আছে টপিকটা। আচ্ছা, পরে আরেকটা ম্যাথ আছে, ওইটাও দেখি, ওইটা দেখলেও দেখি বুঝি কিনা, সেম ম্যাথ। which we then going through in this accuracy of the test. Actually, this is present situation. Cross and 1% কম, আমরা 1% পর্যন্ত মাত্রা রাজি ছিলাম। ঠিক আছে, কত মাত্রা রাজি ছিলাম? 1%. 1%, কিন্তু এটা 1% নিচে, তাহলে আমাদের এই প্রোডাক্টটা কি হয়ে যাবে? Reject. রিজেক্ট হয়ে যাবে। 1% এর তো নিচে নিচে, নামলে তাহলে রিজেক্ট রাজি হয়ে ছিলাম। যাবে। ঠিক কি আছে, কত মাত্রা কইলো রাজি ছিলাম? 101% তো রাজি ছিলাম। So it should be এটা কখন satisfy রাজি the present ছিলাম? situation, but প্রশ্নে therefore old প্রশ্নটা এটা বলছে? করে নাই? না, তাহলে আবার কি কয়? তাহলে কি বলবো যে 1% রাজি ছিলাম মানে? জানি lot and 1%. আচ্ছা, আপাতত বলছে যে 1% এর নিচে নামলে রিজেক্টেড। আচ্ছা, এটা দেখি, এটা পরে কোন এরকম কোশ্চেন একটা সলভ করলে দেখতেছি। এটা কি আমাদের আছে? দাঁড়ান, আছে। কোম্পানি না, এটা কি? না, এটা তো মাত্র করলাম। দাগ দাও তোমাদের। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এই যে কোম্পানি আছে আছে। Design the decision rule of the process at 10% will আচ্ছা, কি বলছে? কোম্পানি প্রডিউসেস মেকানিক্যাল টুলস হুজ এভারেজ lifetime is 18 years and variance এত, it is claimed that in a new process the mean lifetime can be increased, মানে লাইফটাইম ওরা বলছে যে বাড়তে পরবর্তীতে পারে। ইনক্রিজ করা যাইতে পারে। হ্যাঁ, ডিজাইন a decision rule for 0.1 seconds test level 25 টুল, তবে 5টা টুল টেস্ট করা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে যদি পিডিএফ এ যাই তাহলে দেখো, হ্যাঁ, নাল হাইপোথিসিসটা আমি বেশি চাই, স্বাভাবিক। এরপরে হচ্ছে এই কন্ডিশনটাও ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, এটাও এই পর্যন্ত ওকে, এই পর্যন্ত ওকে, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত ওকে। তাহলে সো দ্য কোম্পানি এখানে তাহলে কত আসছে? 19 বছর আসছে। তাহলে আমি ক্লেম করছিল কত? 18 বছর, আর বলছিল যে বাড়তে পারে, হ্যাঁ বাড়ছে। তাহলে সো দ্য ক্লেম অফ দ্য কোম্পানি উইল বি অ্যাকসেপ্টেড ইফ দ্য লাইফ টাইম ইনক্রিজ মোর দেন এত। তার মানে আমি এখন এর থেকে বেশি চাই, যা পাবো তাতে বেশি চাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ। এরপরে হচ্ছে কি বলছে সেকেন্ডটা, ইফ দ্য এস্টিমেটেড এভারেজ লাইফ টাইম ফর 20 স্যাম্পল is 20.5 years, find the p value of the claim of the producer. আচ্ছা, p ভ্যালু বাই করতে বলছে। তাহলে আমার স্যাম্পল হচ্ছে 20টা, আর আমার হচ্ছে 2.5 ইয়ার্স, সরি 20.5 ইয়ার্স দিছে। তাহলে আমার এখন নতুন
হাইপোথিসিস কি 20.5 ইয়ার্স, আর আমি তাইলে চাই কত 20.5 এর থেকে বেশি চাই, তাইলে প্রবাবিলিটি অফ এইটা বের করাই তো আমার টার্গেট। এই যে এইটা দেখি তো মিলে কিনা। না, এটা তো জিরো হয়ে যাবে। 20.5 মাইনাস 20.5 জিরো হয়ে যাবে না। মিউ আর এক্স এর এটা তো ভ্যালুটা তো সমান হতে পারবে না। আচ্ছা দেখতেছি। ও হ্যাঁ, আমার এটা 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 হচ্ছে, হ্যাঁ এটা তো সমান হতে পারবে না। তাহলে এটা হচ্ছে, তাহলে আমার নতুন হাইপোথিসিস দেয় নাই নাকি? এবারে ইট ইজ এস্টিমেটেড, এস্টিমেটেড মানে হচ্ছে মানে এস্টিমেটেড অ্যাভারেজ লাইফ টাইম ফর 20 স্যাম্পলস, মানে 20 স্যাম্পলস এর জন্য 20.5 ইয়ার্স নিছে, ঠিক আছে? তো 20.5 ইয়ার্স এর জন্য আমি চেক করব যে 20.5 ইয়ার্স এর থেকে তাহলে আমার বেশি হইতে হবে 18 বছরের থেকে। কারণ আমার 18 বছরটা ছিল আগের মিন, হ্যাঁ আর এখন আমার আচ্ছা। নতুন 20.5। আচ্ছা পরেরটা দেখি, তাহলে এটাই তারপরে সলভ করবো খালি। Here we are also going to find the p-value producer. So আচ্ছা but they should percent on percent relation. এটা হচ্ছে আগেরটার 3 নাম্বার আর এটা 2 নাম্বার, আর So people আগেরটার minimum 2 নাম্বার 5%, এটা otherwise 3 it should be নাম্বার। rejected. হ্যাঁ আচ্ছা দাঁড়াও, এটা দেখি তো এটা Remember, পার্সেন্টেজের বিষয়টা কি even বলে। not 1%. This stuff found is provided only 0.0 to 6%. This stuff, I think this stuff. Sorry, I did a mistake. Even not 1%. 1% ও না, তাই না? ও আচ্ছা 1% satisfy করতে পারবে না। আমি 5% কি নিব? সেটা 1% আমার কাছে তাহলে 1% না হইলে বা 1% এর বেশি না হইলে সেটা মানে ঝামেলার আছে, সেটা মার্কেটে ভ্যালু পাবে। কিন্তু পি ভ্যালু যত কম তত বেশি ভ্যালু না। satisfy করতে পারতেছে না। তাহলে দেখি মিনিমাম 5% নিচে হলে আমরা ওকে একটা রিজেক্ট করে দিই। কি বললো। মিনিমাম টার্গেট satisfy করতে পারতেছে না। মিনিমাম 1% satisfy 5% করতে পারবে না। আমি 5% কি নিব? সেটা 1% আমার কাছে satisfy করতে পারতেছে না। মিনিমাম 5% নিচে হলে আমরা ওকে একটা রিজেক্ট করে দিই। মিনিমাম 5% এর নিচে হলে তাকে আমরা রিজেক্ট করে দিই। হ্যাঁ, এটা এটা মিনিমাম এটা 5% স্যারে যদি বলতেছে, বাট এটা কোথাও স্যারে কথায় লেখে নাই বা কোথাও বলে নাই। এটা হ্যাঁ, জাস্ট মানে ও, থিওরিটিক্যাল একটা জিনিস satisfy খালি করতে আমরা আচ্ছা মুখে আচ্ছা মুখে। আচ্ছা আচ্ছা আমরা কি করে দিই? রিজেক্ট করবো। রিজেক্ট করে দিই। মানে সে 5% satisfy করতে পারবে না। তাহলে আমি ইউজ করব কেন? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা বুঝছি। সামনে যাই। Increase the mean lifetime this is new H1. আচ্ছা এখানে কোশ্চেনটা কি বলছে, ইফ দ্য নিউ প্রসেস হ্যাজ ইনক্রিজড দ্য মিন লাইফ টাইম টু এত ইয়ার্স ফাইন্ড আলফা এন্ড বিটা। আচ্ছা এটা তাহলে দেখতে হবে। They have tested themselves. They claimed it, এটা but we আমরা found আগে this. নিজে As in লেখো funny- লেখো, আমরা আগে লিখি, সাথে আমাকে হিসাবে কি আসে তো পিডিএফ এর মধ্যে। হুম হ্যাঁ, তো নিউ প্রসেস হ্যাজ ইনক্রিজ দ্য মিন লাইফ টাইম 21.25 ইয়ার্স। তাহলে আমার আগে চিন্তা করতে হবে কি, যে আমার প্রথমে বলছিল আমার এখন 21.25, মানে হচ্ছে আমার এইটা নিয়ে এখন কাজ, ঠিক আছে? তাহলে হুম পি অফ এক্স বার ইজ গ্রেটার দেন, যেহেতু আলফা আলফা বের করার সময় গ্রেটার দেন, কারণ আমার এর চেয়ে বড় লাগবে, মানে আমার হুম আসলে জিনিসটা ভালো। তাহলে পি অফ হুম। এক্স বার ইজ গ্রেটার দেন আচ্ছা ও 21.25। এক্স বার লিখতেছি, মিউটা কত হবে? মিউ তো 18ই হবে। হ্যাঁ, মিউ তো 18ই হওয়ার কথা, কারণ ও হ্যাঁ প্রথমবার আমার 18ই বলছে আলফায়, ঠিক হ্যাঁ। আছে? পরবর্তীতে হ্যাঁ দাও এক্স 21. এক্স বার এইটা হবে না, 19.75 এটা হবে তো। ফাইন্ড দ্য ভ্যালু। ও এস্টিমেটেড স্যাম্পল মিন, হ্যাঁ স্যাম্পল মিন তো ওইটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ইনক্রিজ লাইফ টাইম তো এটা বিটার মিউ। হ্যাঁ এটা তো নতুন নতুন হাইপোথিসিস। হ্যাঁ, এটা বিটার মিউ হ্যাঁ নতুন hypothesis। এটা এটা হচ্ছে আলফার জন্য, আর তাহলে বিটার জন্য যদি লিখি, আচ্ছা এখানে বিটার জন্য লিখি, তাহলে বিটার জন্য হচ্ছে তাহলে পি অফ আমার X bar, মিউ এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এটা 21.5 হ্যাঁ 21.25। তাহলে আমার এটা হবে কি এক্স বার কত থেকে কম হবে? 19.75। 19.75 থেকে কম হবে। আচ্ছা এটাই হইব, নো ওয়ে, এটা ছাড়া অন্য কিছু হইব। ঠিক আছে done. আচ্ছা, সলিউশন তো দেওয়াই আছে। The new order hypothesis is হুম, ঠিক আছে।
হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক তাহলে আছে। কাইন্ড অফ এটা কিছুটা মুখস্থ করে ফেলছে কিছুটা ওই যে মানে অ্যাকচুয়ালি যে কোন এটা ভ্যালুটা কি এগুলো কোন হবে। জায়গায় বসে হ্যাঁ। হুম। যেহেতু আমরা স্যার পুরোপুরি বলছে যে এইটার পুরাটাই মানে যা আছে হুবহু সেম থাকবে। খালি সংখ্যা ঘুরানো হবে এইসব ম্যাথে। 21.25 and we have tested if it was 18 so 0.9 এর student সাথে স্টার্ট সিলেবাস শেষ and করলাম। health. আচ্ছা দেখি আর কোনো পিডিএফ আছে ভিতরে? আরেক না এটাই তো। ও আর কিছু প্র্যাকটিস দিছে। আচ্ছা প্র্যাকটিস কর। ভাই প্র্যাকটিস আর করা হইতো। ইয়া ওই যে অ্যাসাইনমেন্টে যেটা দিছে ওটি করলেই প্র্যাকটিস ও শেষ হবে। ওইটাই প্র্যাকটিস। আচ্ছা ঠিক আছে। অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমটি দেখায় দাও ফেসবুকে। অ্যাসাইনমেন্টের অ্যাসাইনমেন্ট কবে প্রবলেম করবা তাহলে? কালকে করতে হবে। আজকে কালকে করবা না নাকি? এখন করলে কিভাবে করবো? এখন সম্ভব নাকি? ঘুমাইতে হবে, না ঘুমাইলে পরীক্ষা খারাপ হবে। এই যে এইটা একটা আর এইটা একটা। এইখানে এর ভিতরে যা আছে পারা যাবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, তাহলে আপাতত স্ট্রিম অফ করো নাইম। আছে হুম। কোন দিক? ঠিক আছে। হ্যালো, স্ট্রিম শেষ হ্যাঁ করে হ্যাঁ লেটস গো। স্ট্রিম কেটে দাও। শেষ। ওকে, হরে কৃষ্ণ, বিদায়। আমাদের শেষ হলো।